Thanks everyone for joining this demo session. I see like 29-30 people join. Thanks for joining this on the Saturday evening. Okay, so before getting started, this session is getting recorded. Demo we are just recording. The meeting. 1 second. Hello. I will join the meeting. Okay. So just to give an intro, right? So what we are going to do today, என்ன நம்ம பார்க்க போறோம், என்ன அதோட agenda, then Azure Devops sessionsல என்ன cover பண்ண போறோம், that's what we are going to see. So before getting into what is Azure Devops, நம்ம courseல என்ன எடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி, I just wanted to like maybe out of this 30 you may be knowing what is DevOps. Already உங்களுக்கு வந்து industry எப்படி இருக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேங்களா? So just to give a little intro about me, my name is Maithili Ranganathan. I'm USல I'm working on NGO financial based company as a solution architect. Like almost 16 to 17 years I'm into .NET, Microsoft Stack, and then all M365 has platform. Can you all go to mute others like error? Yeah, unmute everybody else. Selva, Suri, can you all go mute yourself for benefit of others? Ma'am, shall I mute? Yeah, please mute yourself. Mute yourself. I'm not able to mute everybody. Sure, ma'am. Are you echo that now? No. Okay. Do it, ma'am. Okay, let's get started again. So having like 16 plus of industry experience, various roles, like from the developer to right now I'm into solution architect. I've been played into all part of roles in this 16 years. Okay, that's about my background. So core of like Azure Cloud Architect, AWS. I'm in learning. I can say it's similar. AWS and GCP. I'm having hands-on on all three cloud platform with Microsoft .NET, all DevOps as well, like DevOps. So all almost like a Microsoft solution architect, right? So I've been in I kept my hand out in all the other streams. It's all about me, core technical person, and so DevOps to give a industry things, right? So why you have to learn DevOps? You may be நீங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா maybe development background ல இருந்து வந்திருக்கலாம், infrastructure background ல இருந்து இந்த செஷன்ல இருந்திருக்கலாம். Because I'm not sure like I can go over everybody's intro, right? I'm just assuming like you'll be from all part of சைட்ல இருந்து வந்திருப்பீங்க. ஸோ DevOps வந்து யாருக்கு என்ன மார்க்கெட்டோட ட்ரெண்ட் என்ன, கண்டிப்பா இந்த டெமோக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா you may be knowing what it is, right? But still let me start with that. நான் I was just going over எப்படி இருக்கு DevOps-ஓட மார்க்கெட் இன் இந்தியான்னு பாக்குறச்ச. So literally like Azure DevOps வந்து பாத்தீங்கன்னா you have around I just was going over நிறைய openings, right? Chennai இதுதான் போட்டிருந்தேன்னா 11 to 12,000 openings were there in Chennai and Bangalore. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா it starts from 3 lakhs ல இருந்து it goes around 100 lakhs வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து opportunities இருக்கு. We just go over the Naukri. So market trend wise, for example, if you are like thinking of நம்ம வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம், if I need to switch to DevOps அப்படின்னா I'll say yes. So Azure, AWS, I don't say anything. ஏதாவது நீங்க ஒண்ணு கத்துக்கிட்டீங்கன்னா
அடுத்ததுல ஈஸியா நீங்க வந்து பண்ணிட்டு போயிடலாம். AWS கத்துக்கிட்டீங்கன்னா Azure ஜஸ்ட் யூ வில் ஹேவ் அந்த டெக்னாலஜிக்கல் மட்டும்தான் நீங்க கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஈஸிலி யூ கேன் ஸ்விட்ச் ஹியர். சிமிலர் லைக் நான் வந்து GCP ல பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஃபியூச்சர்ல, யூ கேன் டூ இட். ஸோ டெவாஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நான் டெக்னாலஜியோ கிளவுட் பத்தி நான் பெருசா சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் Azure ஆர் AWS ஆர் எனிதிங். ஓகேங்களா, ஓப்பன் ஸ்டாக் எது வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. பட் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா லைக் திஸ் வேர் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோல இருந்து எனி நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரைக்கும் யூ ஹாவ் லைக் salary ஆஃப் ஜீரோல விட்டுருங்க 3 lakhsல இருந்து யூ ஹாவ் லைக் 100+ lakhs வரைக்கும் இருக்கு. இந்த 100+ lakhs எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஃபார் என்டையர் என்டர்பிரைஸ்க்கே வந்து டெவாப்ஸ் செட் பண்ற மாதிரியும் ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செட் பண்ற ஆர்கிடெக்ட் மாதிரி கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் எ குட் மார்க்கெட் இஃப் யூ ஆர் திங்கிங் டு பர்சியூ இந்த லைன் வரணும் அப்படின்னா. அண்ட் தென் அன்மோஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பேண்டமிக்னால எல்லாமே வந்து யூ நோ நீட் டு கோ எனிவேர் இன் இந்தியா, ரைட்? யூ கேன் கெட் எங்க வேணாலும் லைக் ஈவன் பெங்களூரு, புனே, வேறெவர் யூ கேன் ஒர்க் இட். பிகாஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா. இட்ஸ் லைக் a good I'll say like it's a good career path if you are planning to take. So and then என்னென்ன ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு டெவாப்ஸ்ல, இது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஜென்ரலா. இந்த கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்பாங்க, லைக் டெவலப்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் டெவாப்ஸா அப்படின்னு சொன்னா அப்படி கிடையாது. இட்ஸ் லைக் யூ கேன் சி சாம்பிள் ரோல்ஸ், ரைட்? இந்த நோக்கில் என்னென்ன கேட்டுட்டு இருக்காங்கன்னுட்டு. இட் கேன் பி ஃபார் அ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஆர் டேட்டாபேஸ் அனலிஸ்டுக்கா இருக்கலாம், QA ஆர் ஐடி சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி சைட், நெட்வொர்க் சைட்ல இருக்கவங்களுக்கு, இன்ஃப்ரா சைட்ல இருக்கவங்களுக்கு. அண்ட் தென் கன்சல்டிங் ஆஸ் வெல். கன்சல்டிங் மீன்ஸ் இங்க வந்து லைக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க கன்சல்ட் கிளைண்ட் கன்சல்ட் பண்றதோ, இல்லை ஒரு ஐடி யூனிட்டுக்கு நீங்க கன்சல்ட் பண்றதோ டெவாப்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். அண்ட் தென் எஸ்பெஷலி டெவாப்ஸ் இன்ஜினியரும் தேவைப்படுறாங்க. So IT and information technology. So these are all like different roles and categories available in DevOps path. Wherever you are, whatever you are doing right now, adla irundhu you learn this DevOps and switch your career accordingly. Saringla? So like if you have any questions before getting into what is DevOps, the syllabus, if you have any questions, let me just unmute yourself and ask your questions. In the roles எல்லாம் இருக்கு, category job wise, package wise பாத்தீங்கன்னா minimum if you are starting fresh graduate, college முடிச்சிட்டு வெளியே வரீங்க, just you are learning what is DevOps அப்படி ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா கூட you are having a opportunity. ஓகேங்களா? and if you are already working in somewhere and you are planning to pursue learn and pursue this DevOps, and நம்ம வந்து இந்த கம்ப்ளீட் நம்ம பார்க்க போற ட்ரைனிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to do a hands on. ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் அந்த கான்செப்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். we are not just going to learn the concepts alone. ஒரு கான்செப்ட்ஸுமே எப்படி பண்ண போறோம், எப்படி பில்ட் பண்ண போறோம், எப்படி CI/CD பைப்லைன் செட் பண்ண போறோம், எப்படி டெப்ளாய் பண்ண போறோம்னா பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ்? நான் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கேன், நான் டெவாப்ஸ் ஜாப் ஸ்விட்ச் பண்ணலாமா வேணாமா அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா லெட்ஸ் கெட் டிஸ்கஸ் தட். தென் வி கேன் கோ டு வாட் இஸ் திஸ் அண்ட் தென் சிலபஸ் அண்ட் ஹவு லாங் இட்ஸ் வி ஆர் பிளானிங் டு டேக் திஸ் செஷன். எனி கொஸ்டின்ஸ்? No, ma'am, you can do it. Others? Hi, Maithili, this is Satish. Yeah, Satish. So, ஏதாவது மெயின் டிஃபரன்ஸ் AWS கத்துக்கிறதுக்கும் DevOps? ஒன்லி திங் அந்த டெக்னாலஜி டூல்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க இல்லைங்களா, அந்த பைப்லைன்லயும் அந்த இதுலயும் கான்செப்ட் எவ்ரி திங் இஸ் சேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து டெவாப்ஸ்ல வந்து Azure repo யூஸ் பண்ணுவீங்க, அங்க வந்து Git யூஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரியான சேம் திங் டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க. பட் ஓவரால் த ப்ராசஸ் மெத்தட் எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு பி த சேம். அண்ட் மோர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அந்த கோர் ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி சேம். இப்போ Azure என்னன்னா ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஹாஸ் கிவன் இட்ஸ் ஓன் காம்போனன்ட்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா Azure ரிப்போஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது. அண்ட் தென் Selenium இஸ் லைக் ப்ரிஃபர்ட் டூல். அங்க நீங்க வேற யூஸ் பண்ணுவீங்க. இங்க நீங்க இதுல NPMனா NPM, Mavenனா Maven, அந்த மாதிரி NuGet, .NET ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா NuGet, இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் அண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் மட்டும்தாங்க வேரி ஆகும். மற்றபடி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி சேம் கான்செப்ட் ஃபார் ஆல். அந்த நீங்க ஜாவா ப்ரிஃபரா, அதுவும் இல்லாம எல்லாத்துக்குமே ஒரு டூல் சயின்ஸ் இருக்கு. இஃப் யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் ஜாவா பேக்ரவுண்ட் யூ கேன் செலக்ட் வாட் யூ வாண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஸ்டேஜஸ். இஃப் யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட் பேக்ரவுண்ட் என்னென்ன வேணும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் Azureம் சப்போர்ட் பண்றாங்க, AWSம் இது சப்போர்ட் பண்றாங்க. இட் கேன் பி ஆன் எனி. ஏர்லியர் வந்து DevOps பத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க.
ஸோ இப்போ வந்து நான் சிஸ்டம் அட்மின் அண்ட் இன்ஃப்ராவில் இருக்கேன். ஓகே. அது வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து டெவப்ஸ் மூலமா டெப்ளாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் வெரி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கேன். ஓகேங்க. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்காக தான் நான் இதில் ஜாயின் பண்ணேன். Development, very good actually, it's very good. Development knowledge வந்து it's not like you should நான் prerequisites சொல்ல மாட்டேன். Whatever needed if you are learning இல்லைங்களா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதுதான் சொல்வேன், if you are a person you have like 15 years of experience இல்ல, I love to hit this இந்த பேக்கேஜ்க்கு நான் போக ஆசைப்படுவேன் இல்லைங்களா. இந்த 50 to 75 lakhsக்கு 75 to 100 lakhs பேக்கேஜ் இருக்குன்னா இந்த ஜாபுக்கு நான் வந்து ஒரு 10+ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும்போது இங்க போறதுக்கு என்ன நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் எய்மிங் மோர் சேலரினா யூ ஷுட் பி லைக் டெவலப்மெண்ட் நாலேஜ். ரொம்ப நீங்க பைத்தானோ இல்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஹிட் திஸ் ரோல் இன் த ஃபியூச்சர், நியர் ஃபியூச்சர்ல ஒரு 2 to 3 years ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஹிட் திஸ். இல்ல அந்த இதுக்காக நீங்க அதை லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா you will have a very bright future and package. Okay. Excuse me, ma'am. It's really genuine answer, Maitri. Thank you. And இப்போ வெப்ஸ்பியர் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா ஆன் பிரேம்ல, அதை வந்து கிளவுட்ல மூவ் பண்றதுக்காக ட்ரை பண்ணும்போது எந்தெந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம், அதுக்கும் இந்த டெவாப்ஸ்க்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? வெப்டியர்னா என்ன மீன் பண்றீங்க? லைக் வெப்ஸ்பியர் ஐபிஎம் வெப்ஸ்பியர் இருக்குல்ல, ஸோ ஆன் பிரேம்ல இருக்கக்கூடிய வெப்ஸ்பியர் பேஸ்டு அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிளவுடுக்கு மூவ் பண்றச்சே எந்த மாதிரி டூல்ஸ் நம்ம கத்துக்கணும், ஸோ அது இதுல கவர் ஆகுமா? ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து மூவ் பண்றது சொல்ல வரீங்க இல்லையா? ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஆன்-பிரம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இஃப் ஐ வாண்டட் டு மூவ் டு கிளவுட் அப்படின்னா நான் என்ன மாதிரி பண்ணணும்னு கேக்குறீங்க? இதர் அஸ்யூரோ AWSஓ ஆர் ஈவன் ஐபிஎம் கிளவுடுக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி பண்ணணும்? இல்லைங்க, இது பேசிக்கலா என்ன அப்படின்னா I'll get into it. What is this DevOps அப்படிங்கிறது? This is separate cloud course. நீங்க வந்து லைக் யூ கேன் சாட் வித் தமிழ் பூமி சேனல்ல செப்பரேட் கிளவுட் இருக்கு. அது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you will have a great idea. Even if you are moving to AWSக்கு போனாலும் we have a classes going on, courses going on, and even if you are planning Azure-நாலும் we have courses. On-prem to online ல hybrid-ல 50% I will keep in hybrid and cloud-ல வச்சு எப்படி நான் அந்த framework architecture define பண்றது எல்லாமே வந்து we have a separate session. This is purely covering DevOps. சரிங்களா? So okay, then if there is no questions I will move on to what is DevOps. மேம், நான் வந்து நான் டெக் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரேன், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நான். ஓகேங்க. நான் வந்து இப்போ கிளவுட்ல இதாகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எப்படி மேம் ஜாப் எடுக்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் ஏன்னா டொமைன் ஸ்விட்ச் இது. ஓகேங்க, ஆக்சுவலி என்ன பண்ணனும் நான்? நல்ல சேலரில போணும்னு எதிர்பார்க்கறேன். சரிங்க. So you are from a mechanical background, you want to switch into either a cloud or DevOps, so you don't know where you wanted to go, but you wanted to switch your domain, கரெக்ட்டுங்களா? இல்ல, DevOpsல தான் போணும். ஏன்னா DevOpsல cloud வந்துருது இல்ல. Okay, so DevOps டிசைட் பண்ணிட்டீங்க ஆல்ரெடி. You wanted to go to DevOps. DevOps track எடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க, கரெக்ட்டா? Sorry, am I repeating same? உங்களோட questions எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சான்னு பார்த்துக்கிறேன் நான். So you want to switch to DevOps track ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டீங்க, என்ன பண்ணணும்னு கேக்குறீங்க, கரெக்ட்டா? I think is leave. Oh, okay. Ma'am, இப்போ some doubts. இப்போ போய் AWS நம்ம ஆல்ரெடி 1 மந்த்தா நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சைடு பை சைடு Python, Linux and AWS architecture and DevOps இதெல்லாம். ஓகேங்க. நம்ம AWS பத்தி ஃபுல்லாவே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம்னா இது Azureலயும் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமென்ட் பண்ண முடியும் தானே? கண்டிப்பா பண்ண முடியும். ஈக்குவலண்டா அங்க என்ன இருக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே போதும், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறமா you will have a little learning curve, அவ்வளவுதானே ஒழிய easily you can switch. நீங்களே switch பண்ணிக்கலாம். எனக்கு என்ன டவுட் என்னன்னா, இப்போ அப்கமிங் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்ஸ்ல வந்து AWS வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு 10 இயர்ஸ்ல ரீச் அவுட் ஆனதோ அந்த ட்ராக்ல வந்து ஒரு within a 4 to 5 ஹவர்ஸ்லயே within a 4 to 5 இயர்ஸ்லயே வந்து Azure வந்து பிக் டேட்டாஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணி அந்த அளவுக்கு டிப்ளாய்மென்ட் கொண்டு வந்து அவங்க வந்து லீட் அப் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அமேசானுக்கு.
பட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எது பெட்டரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அசூரா இல்ல ஏடபிள்யூஎஸ்ன்றது? Okay, it's a very good question. Basically, this is not only for DevOps, even for the cloud. Same questions. Actually, similar question. Actually, AWS they started early, earlier start paninanga. They were top of the market. But as you said, Azure the growth rate from last 2-3 years, from like even on the 3 boom 77% they came to the market Azure. So in the range even on the data engineering, AML, all the other services கொடுத்துட்டு இருக்கான் இல்லைங்களா, ஆட்டோமேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கான்ல, இவனோட growth rate ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அது வேற இல்லாம தென் த பிரைவேட் கிளவுட் வேற யாருக்குமே கிடையாது, வேற எந்த 3-2 ப்ரொவைடர்ஸ்க்குமே கிடையாது. கூகுள் ஆகட்டும், AWS ஆகட்டும், யாருக்குமே இல்லை. இவன்ட்டு உங்களுக்கு பிரைவேட் கிளவுட் இருக்கு. எல்லாமே தேர்ட் பார்ட்டிஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்றாங்க. ஆமா, சாட்பாட்ஸ். the growth rate எக்ஸ்போனென்ஷியலா ஃபாஸ்டா இருக்கும். யூ நோ அபவுட் மைக்ரோசாஃப்ட், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா கொடுப்பான். ஆல்ரெடி நிறைய கார்பரேட் மைக்ரோசாஃப்ட் பேக்கேஜஸ் வச்சிருக்கிறதுனால they will have a separate dealings as well. and then growth rate ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்குங்க மைக்ரோசாஃப்ட். இது similar like other platform. and many companies like more into the security அந்த மாதிரி இது பாக்குறாங்க இல்லைங்களா, காஸ்ட் அண்ட் செக்யூரிட்டி அந்த மாதிரி பாக்குறவங்க still they will be in AWS, but this will eat the market தான் நான் சொல்றேன். And best to provide major of companies, they have to consuming Azure for best security provider. I think அதனால Azure வந்து நிறைய big data ஹேண்டில் பண்றாங்க. ஆமா, yeah, you're right, yeah. So I prefer Azure, and it's my என்ன சொல்றது, என்னோட நேட்டிவ்ங்கிறதுனால கூட எனக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கலாம். மேபி because I started my career from a .NET ASP full Microsoft stack. அதனால I feel very what to say, favor to Azure Devops, but market wise also this is booming actually. மேம் இப்போ நான் இது ஜாவா பத்தி நான் பிகினிங் எதுவுமே தெரியாது, பைத்தான் பத்தி லிட்டில் பிட் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ல இதுல நம்ம? Yeah, very useful இருக்குங்க. If you have little development background, it will be very useful. Easily you will be like adapt பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. இங்க வந்து லினக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க கரெக்ட்டுங்களா? விண்டோஸ் லினக்ஸும் they are like supporting இல்லையா, they are not stopping now. VMs எல்லாமே நம்ம லினக்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ கிளவுட்ல. ஓகே, அசூருக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்களா லினக்ஸ்? Yeah, Azure VM நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸ் லினக்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணலாமேங்க. இல்ல லினக்ஸ் வந்து மோஸ்டா ஃப்ரீ லைசென்ஸ் VMs like they are supporting all the images எல்லாமே. இப்போ நீங்க DevOps இந்த ஏஜென்ட்ஸ்லாம் பண்றீங்க, you can do it in anything Linux or in Windows. OS dependency they are reducing it, right? So அது big deal கிடையாதுங்க. Even though their native is Windows, Linux also been supported. Yeah. So another 3 minutes I'll just park for a questions sharper like your 8:30 I'll start my sessions. Anybody else have any why I'm asking this question, right? So I'm going to talk about Azure Devops என்னோட future என்னென்ன syllabus சொல்லி பேச போறேன். I'm just understanding what all the questions are there in your mind, so that based on that என்னோட flow நான் எடுத்துட்டு போயிடுவேன். Anything else? Ma'am, this is Saravanan. Yeah. மேம் இப்போ நான் ஏடபிள்யூஎஸ்ல கோட் டெப்ளாய் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். CI/CD பைப்லைன் கான்செப்ட். ஓகேங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் அசூருக்கும் AWSக்கும் என்ன CI/CD யோட கான்செப்ட் என்ன மேம்? ஏன்னா இதுல AWSல AMI குரூப் கிரியேட் பண்ணாதான் CI/CD ஆக்சஸ் கீ அந்த செப்பரேட் பிரைவேட் கீ இதெல்லாம் பண்ண முடியும். இதுக்கு என்ன மேம் டிஃபரண்ட்? ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஓவரால் அந்த எடுக்கும்போது சொல்லிடுறேன், அந்த ஸ்பெசிபிக் ஸ்லைட் எடுக்கும்போது நான் கவர் பண்ணிடுறேன். இங்க அந்த ஷேர்டு கீ அந்த மாதிரிலாம் அது டிஃப்ரெண்ட் இல்லைங்களா? AWSல யூ வில் ஹேவ் அந்த கீ கான்செப்ட் செக்யூரிட்டி இருக்கும். இங்க எல்லாமே Azure AD குரூப்ஸ், Azure AD அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது. while you are creating a role கிரியேட் பண்ணும்போது பேசிக் ரோலோ இல்ல அந்த கான்ட்ரிபியூட்டர் ஒன்று இருக்கும், தென் விஷுவல் ஸ்டுடியோ சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கும். ஸோ எந்த மாதிரியானது கொடுக்க போறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம். I'll touch upon that in the slide. Yeah. Sure, ma'am. Sure. We have a lot of questions because நீங்க எடுக்கும்போது நான் little bit I have to. ஓகேங்க, then let me jump on to like இது போறேனா இப்போ. Okay, so to give a background இல்லையா, even though you people know like what is traditional எல்லாமே இருந்தாலும் I wanted to like start from scratch or zero, actually from zero. ஏன் எதுக்கு DevOps அப்படின்னு சொல்றதும், ஏன் DevOps அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and then I'll come back to what our session is going to, our classroom is going to cover. நம்ம syllabus பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறேன். So first
கம்ப்ளீட்லி இந்த Azure DevOps வந்து எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ட்ரெடிஷ்னலாவும் சரி, இதுக்கு முன்னாடியும் சரி, எந்த கம்பெனி என்ன ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்லியர், ஓகே, வாட்டர்ஃபால் மாடலுக்கு ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி கூட பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருந்ததுன்னா, முதல்ல வந்து என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லி பிரைன் ஸ்டார்ம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. எனி அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட், ஒரு சின்ன வந்து ஒரு ஷாப்பிங் கார்ட் டெவலப்மெண்ட்னா கூட என்ன பண்ண போறோம், ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கார்ட் பண்ண போறீங்களோ என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஹை லெவல்ல வந்து ரெக்யர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் அடிச்சிடுவாங்க. அது வந்து பிசினஸ் அனலிஸ்ட்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா ஈவன் கம்பெனியோட ரெஸ்பான்சிபிள் பீப்புளா கூட இருக்கலாம், SMEs கூட இருக்கலாம். They will prepare all the requirements and then that will given to the development team. Development teams like IT team. If any production company எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்டு, டொயோட்டா இந்த மாதிரி கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, பிசினஸ் சைட்ல இருந்து வர ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கேதர் பண்ணிட்டு அவங்களோட IT செக்டருக்கு அது கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல பேசியிருப்பாங்க. And then they will high level they will give the requirement to the IT team. So IT team is the one going to design and develop and deliver the thing whatever they asked for. இது வந்து ப்ராடக்ட் கம்பெனில. சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா, சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் whomever the client அவங்க கிட்ட இருந்து ரெக்யர்மெண்ட் ஃபுல்லா வாங்கிட்டு they will analyze. செகண்ட் பேஸ் என்ன ஆகும், ஒன்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க அந்த கம்பெனில என்ன டெக்னாலஜி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபோர்டு எடுக்கிறேன். ஃபோர்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஃபோர்ட்ல வந்து என்ன கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அஜூரா, AWS இல்ல கூகுளா, இல்ல வேற ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டிஸ், IBM, எனிதிங் எல்ஸ், என்ன மாதிரி கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதே லைக் பேஸ்ட் ஆன் .NET, ஜாவா பேஸ்டா, ஆர்எல், பைத்தான், வாட்எவர், எந்த டெக்னாலஜி பேஸ்ட்ல ஆல்ரெடி அவங்க இருக்காங்க. ஸோ இந்த அசஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ரெக்யர்மெண்ட் வந்த உடனே பண்ணி முடிச்ச உடனே if I'm just coming to the Azure Devops, say Microsoft platform ku varan. So they have a Azure cloud, they have a Visual Studio, everything is a .NET based project or any M365 app related projects vechukonga irukku appadina, automatically they will start designing the application in the existing technology stack. ஓகேங்களா. அந்த பிசினஸை கொண்டு வந்து இருக்கிற டெக்னாலஜில ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசைன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. டிசைன் பண்ணி ஆரம்பிச்சோன்னா இப்படிதான் பண்ண போறோம்னு சொல்லி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரெக்வயர்மெண்ட் பண்றதுக்கு couple of months எடுத்துப்பாங்க. 1 or 2 months எடுத்துக்காங்க வச்சுக்காங்க. சின்ன ப்ராஜெக்ட் எடுத்துப்பாங்க. அதெல்லாம் முடிச்சு டிசைன் கொடுப்பாங்க. டிசைன் டைம் will have a 1 or 2 months டைம் லைன் வச்சிருப்பாங்க டிசைன் பண்றதுக்கு. ஒரு யூஸ் கேசஸையும் டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஒரு பர்சனா யூஸ் கேஸை டிசைன் பண்ணிட்டு then they will discuss with the requirement team, discuss பண்ணி டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கே இல்லை. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலி ஒரு சின்ன நான் ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல பண்ணதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் போகுதுன்னா மினிமம் 10 months ஆகும். எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அங்க எடுக்கிறோம்னா போறதுக்கு என்னன்னா, இனிஷியலா அந்த ரெக்யர்மெண்ட் டிசைன்லயே வந்து 2 to 3 months போயிடும். தட்ஸ் ரைட். ஆக்சுவலி நீங்க ப்ராப்பரா அங்க நீங்க டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாட்டி டெவலப்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம் ஆயிடும். டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கே we might be starting in the 4th or 5th month. நம்ம அது டெவலப்மெண்ட் will be like taking a 40 to 50% of bandwidth of the project. நீங்க எல்லாம் டெவலப்மெண்ட் முடிச்சுட்டு டெஸ்டிங்க்கு கொடுப்பீங்க. மோனோலித்திக்கா கொடுப்போம். ஏன்னா அங்க வந்து இப்ப இந்த அஜைலோ இந்த மைக்ரோ சர்வீசஸ் அதெல்லாம் கிடையாது. மோனோலித்திக்கா வந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து QA-க்கு நம்ம வந்து டெவ் என்வரான்மெண்ட்ல கொடுக்கலாம், இல்ல நீங்க ஸ்டேஜிங் என்வரான்மெண்ட்ல கொடுப்பீங்க. ஸோ QA கிட்ட வர்றதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்டோட டைம் லைன் வந்து 60 to 70% மீட் ஆயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 1 yearல இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் போகுதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா, QA கிட்ட வரும்போது 60 to 70% டைம் முடிஞ்சிடும். QA பக்ஸை பிக்ஸ் பண்ணி நம்ம முடிக்கும் போது 80% ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் டைம் லைன் would have been met. சரிங்களா. அப்பதான் நம்ம அந்த அப்ளிகேஷன்ஸே வந்து we were giving to the customers கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 12 months எடுத்துக்கிட்டேன்னா 8th monthல தான் I'm involving the business. See, this is what you asked, this is what we did அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காமிக்கிறோம். அப்போ they may come up with so many requirement changes வரும். இல்ல நான் இப்படி கேட்கல அப்படிதான் கேட்டிருந்தேன், ரெக்யர்மெண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸ்டில் நான் ஈவன் தோ நான் அஜைல இப்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அஜைல் ஸ்க்ரம்ல ஸ்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டெலிவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா there will be always a change. No, I meant that அப்படிம்பாங்க. அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, லைக் லிட்டரலி you took 70 to 80% time and then you are giving to the business and then you are hearing like 20 to 30% changes from them. அப்படின்னும் போது the entire cycle it has to go back and repeat. நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இதுல ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. சரிங்களா. லக்கிலி லைக் இஃப் யூ ஹேவ் அ க்ளோஸ் ஏர்டைட் கம்யூனிகேஷன் வித் த கிளைண்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங், டிசைன் இப்படிதான் இருக்குன்னு அப்பயும் கிளைண்ட் இன்வால்வ் பண்ணி ரொம்ப நீங்க எல்லா இடத்துலயும் இன்வால்வ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா தேர் ஆர் லைக் a very less chances to go back and retrofit everything. இல்லைன்னா நான் பண்ண நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸுமே வந்து
சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் சொல்லி அடிஷனலா ஒரு 3 months எடுத்து பேட்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாங்க கோ லைவ் போயிருக்கோம். நிறைய சினாரியோஸ் இருக்கும். அது டிரான்ஸ்லேட் ஆகிறதுக்குள்ள லைக் 1 year ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 6 to 1 year ஆயிடும் எல்லாம் முடியறதுக்குள்ள. திஸ் வாஸ் லைக் அ ட்ரெடிஷனல் திங் விச் வி ஜஸ்ட் இந்த டிபிக்டட் இந்த பிக்சர் இல்லையா, இப்படிதான் நடந்துட்டு இருந்தது. இதுக்கப்புறமா வாட்டர் ஃபால் மாடல், இது ஆக்சுவலி வாட்டர் ஃபால் மாடல், இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் சொல்லி நம்ம சாஃப்ட்வேர் மெத்தடாலஜில நம்ம பத்தி பேசுவோம். This was the earlier thing, and then what the next thing has come, agile சொல்லி வந்தோம். ஸோ அஜைல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து இப்ப ஷாப்பிங் கார்ட் எடுத்துக்கலாம், அமேசானோட ஷாப்பிங் எடுத்துக்கலாம். அமேசானோட ஷாப்பிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்பிளிட் இன்டு மல்டிபிள் திங்ஸ் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன்னு வந்து வெறும் ப்ராடக்ட் சர்ச் மட்டும் பண்றது. நீங்க போவீங்க, ப்ராடக்ட சர்ச் பண்ணுவீங்க, கார்ட்ல ஆட் பண்ணி வைப்பீங்க. நாட் நெசசரி தட் யூ வில் கோ அண்ட் அப்படியே பில் பண்ணி அப்படியே நீங்க வாங்குறது அப்படிலாம் கிடையாது. அது ஒண்ணு. இந்த ப்ராடக்ட் மாஸ்டர்ஸ் என்னென்ன கிளாசிபிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் டெவலப் பண்றது தனியா பிரிச்சுக்கிறது. இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறீங்க. லைக் எவ்வளவு இண்டிபெண்டன்ட் மாடல்ஸா ஸ்பிளிட் பண்ண முடியுமோ ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிட்டு யூ கேன் டூ த சேம் லைஃப் சைக்கிள் தான். ரெக்வயர்மெண்ட், டிசைன், டெவலப்மெண்ட், QA, டெப்ளாய்மெண்ட் தான். பட் வாட் யூ ஆர் டூயிங், பிக் சங்க் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து ஸ்மால் சங்கா பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அஜைல்னு சொல்றோம். அது அஜைல் அப்படின்னாலே மினிமம் வந்து 2 to 4 weeksல வந்து டெலிவர் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டெப்ளாய் ஆயிருக்கணும். ஓகேங்களா. அது வந்து எனி கம்பெனி கேன் டிசைட் எவ்வளவு ஃப்ரீக்வன்சி அந்த லைஃப் சைக்கிள் செட் பண்ணிப்பாங்க அஜைல்ல. ஸோ எனக்கு வந்து எவ்ரி 2 weeks ஒரு டெலிவரபிள் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸை வந்து ஸ்டோரிஸ் சொல்லுவோம் நம்ம இந்த ரெக்வயர்மெண்ட். ஸ்டோரிஸை வந்து பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு ஸ்மால் சங்கா பண்ணிட்டு அதை டிசைன் பண்ணுவாங்க, அதை டெவலப் பண்ணுவாங்க, QAக்கு போகும், டெப்ளாய் ஆகும், கிளைண்ட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இங்க வந்து கிளைண்ட் வந்து ஈஸியா they can see in தேர்ட் வீக்கோட அப்படி மண்டே வந்து எங்களோட இப்போ வந்து என்னோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அஜைல் தான் போயிட்டு இருக்கு. அஜைல் அண்ட் ஸ்க்ரம் பேஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. அதாவது தேர்ட் மண்டே ரைட் யூசர் கேன் சி வாட் தே வாண்டட். ஓகேவா. அடுத்த மாடியூல் என்ன வரப்போகுது, அது இதோட எப்படி இன்டிகிரேட் ஆக போகுது எல்லாமே வந்து பிக்சர் இங்க கொடுத்துருவோம். ஸோ இது வந்து இட் வாஸ் லைக் குவிக் ரியாக்ஷன் இல்லையா, யூ கேன் கெட் அ குவிக் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர். இந்த மாதிரி இருந்தது. அகெயின் ஓகே, அஜைலுக்கு அடுத்து வந்ததுதான் இப்போ டெவாப்ஸோட மெத்தடாலஜி, ப்ராசஸ் மெத்தடாலஜி. சரி, டெவாப்ஸ்ல என்ன இன்னும் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ட்ரெடிஷனல் அண்ட் அசைன்ல டு யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ்? No, it's fine. Almost you may be knowing this, Ilya. This is not going to be the new. You may be knowing this. So அஜைல விட இன்னும் உங்களுக்கு வந்து டெவாப்ஸ் எங்க வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெவலப்மெண்ட், QA, டெப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, டிசைன் முடிச்சுடுறீங்க. ஸோ வி கேனாட் எஸ்கேப் டிசைன் இல்லையா. ரெக்வயர்மெண்ட் அந்த டிசைனை முடிச்சுட்டு டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து யூ கேன் ஆட்டோமேட் திஸ் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா. கப்புள் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ல QAக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஈவன் நார்மல் இதுலயே மேனுவலா பண்றதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா QA வந்து கொஞ்சம் பேர் மேனுவல் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் பேர் செலினியம் வச்சு ஆட்டோமேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இட் வாஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் எவ்ரி திங் QAல. டெப்ளாய்மெண்ட்லயும் ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா TFSல இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சிருப்போம், குயிக்கா டெப்ளாய் பண்ற மாதிரி வச்சிருப்போம். ஒரு சிலது மேனுவல் டெப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ வாட் டெவாப்ஸ் பாட் ரைட், கம்ப்ளீட்டா இந்த டெவலப்மெண்ட், QA அண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து CI/CD பைப்லைன் சொல்லிட்டு கொண்டு வந்து கண்டினியூஸ் இன்டிகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டு வித்தவுட் எனி மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன், ஒன்ஸ் டெவலப்பர் வந்து கோட முடிச்சு அவன் செக்இன் பண்ணான்னா ப்ரொடக்ஷன்ல போய் விழுற வரைக்கும் ஆட்டோமேஷன். சரியா. திஸ் இஸ் வாட் DevOps brought into the industry and everybody started liking it. ஏன்னா மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் இல்ல. முன்னாடி எப்படி இருக்கும், நம்ம வந்து 2 டீம் இருப்போம், டெவலப்மெண்ட் டீம் இருப்பாங்க, ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் இருப்பாங்க. டெவலப்மெண்ட் டீம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு TFSல கோட் செக்இன் பண்ணிட்டு they will let the operations team to know என்னோட கோட்ஸ் எல்லாமே இந்த பர்டிகுலர் செக்இன் பண்ணி இந்த பாத்ல வச்சிருக்கேன், இது நீ டெப்ளாய் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. உடனே அந்த ரிலீஸ் டீம் ஆர் டெப்ளாய்மெண்ட் டீம் அவங்க சீக்வல் டீம் வேற யாருக்கிட்ட எல்லாம் பேசணுமோ பேசி டிபி கிரியேட் பண்ணணும். அந்த டிபில டேபிள் ஆல்டரேஷன் இருக்கு, என்னென்ன ஒர்க் இல்லோ அவங்க அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டீம்ஸை இன்வால்வ் பண்ணிட்டு they will come up with a plan, release and deployment team அதுவும் மேனுவலா பண்ணுவாங்க. they will have a deployment window. then அங்க ஏதோ ஒரு இஷ்யூன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ கொடுத்த கோட்ல தப்பும்பாங்க, இல்ல நீ டெப்ளாய் பண்ண தப்பும்பாங்க. there were like a lot of things were going between developers and the release managers or operational team.
இது இருந்தது. ஸோ கம்ப்ளீட்டா தட் நாய்ஸஸ் பிகேம் ஜீரோ நவ். டெவலப்பர்ஸும் என் கோடு தான், நான் கோடெல்லாம் கரெக்டா தான் பண்ணேன், நீ சப்ளை பண்ணி கரெக்டா டெப்ளாய் பண்ண, நீ ஐஏஎஸ் ரீசெட் பண்ணல, இல்ல டிஎல் நீ ப்ராப்பரா போடல, அந்த மாதிரி எந்த நாய்ஸுமே கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ as soon as he like checks in, he completes checks in, it goes to the QA. நம்ம பார்க்க போறோம் லைஃப் சைக்கிள் எப்படி நான் காமிக்கிறேன் டெவாப்ஸ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் தென் ஒன் மோர் திங், டெப்ளாய்மெண்ட் விண்டோ இல்ல வந்து அப்ளிகேஷன் டவுன் டைம் அந்த மாதிரியான எந்த ப்ராக்டிக்கல் சேலஞ்சஸுமே இல்லை. இந்த 1 hour வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் விண்டோ யூ கேனாட் ஆக்சஸ் எனி அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற ஜூமோ இல்ல டீம்ஸோ இல்ல எனி ஆத்தரைசேட்டிவ் அப்ளிகேஷன்ஸோ எனிதிங், இஃப் தே சே லைக் 1 hour நாங்க வந்து அப்கிரேட் பண்றோம், நத்திங் வில் ஒர்க்னா ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த இண்டஸ்ட்ரி அக்ராஸ் த வேர்ல்ட், எவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ எப்படி மேனேஜ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி லார்ஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி த்ரூ DevOps complete automations with 0% of downtime. This is how they are achieving it. எப்பமாச்சும் நீங்க ஜிமெயில்கோ இல்ல நீங்க யூடியூப்லயோ ஏதாவது எவ்வளவோ அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Did you ever saw the downtime? இல்ல. ஏன்னா complete automation. This is what the end result. You will not know high availability. 99.9% வந்து உங்களுக்கு வந்து application always available இருக்கும். This is achievable only through the உங்களுக்கு DevOps மூலமா. ஏன்னா அஜைல்ல we had a manual intervention. So next like DevOps போறதுக்கு முன்னாடி what will be like application லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது let me like go over the DevOps first and then I'll come over there. So DevOps வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இப்ப நம்ம பேசுனதுதான். இப்போ டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க, பிளான் பண்றாங்க, பிளானிங்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஸ்டில் பிளானிங் இஸ் நீடட். என்ன பண்ண போறோம் இந்த 2 weeksக்கோ இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் யூஸ் கேஸ்ல என்ன பண்ண போறோம், they will plan it. Then the developers will code that one. கோட் முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, பில்ட் பண்ணுவாங்க. பில்ட் இது இங்க இருந்தா நமக்கு டெவலப் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். உங்க பில்ட் தான் சிஐ பைப்லைன் சொல்லுவாங்க, கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் சொல்லிட்டு. கோடை முடிச்சுட்டு செக் இன் பண்ண உடனே சிஐ பைப்லைன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். பில்ட் ஆயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா டெஸ்ட் யூஸ் கேஸ் எல்லாம் நீங்க டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சிருப்பீங்க செலினியம்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா அது டெஸ்ட் ஆயிடும். டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. டெஸ்ட்ல வந்து அக்செப்டன்ஸ் சினாரியோ வந்து யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சினாரியோ வந்து ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டா டெவலப்பர்ஸ்க்கு இமெயில் போயிடும். Then they will go back and they have to redo that code again. இங்க வந்து எந்த மேனுவல் இன்ட்ராக்ஷனுமே இல்லைங்க. லைக் எவ்ரிதிங் த்ரூ ஜஸ்ட் the mechanism of flow தான், ஒர்க் ஃப்ளோ அண்ட் அலர்ட் மெக்கானிசம்ஸ் தான். டெவலப்பர் உடனே அந்த பர்டிகுலர் சினாரி ஏன் ஃபைல் ஆச்சுன்னு பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணினாங்கன்னா அகெயின் the build flow will continue, the testing will go. அந்த டைம் வந்து டெஸ்டிங் பாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம், ஹாப்பி பார்த்து டெஸ்டிங் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அகெயின் இட் கோஸ் டு த சிடி பைப்லைன். சிஐங்கிறது கண்டினியூஸா இன்டிகிரேஷன் ஆயிட்டு இருக்குது. சிடி வந்து ரிலீஸ் அண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் வந்து கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் வந்து நம்ம சிடி பைப்லைன் சொல்றோம். இட் என்டர்ஸ் இன்டு தி சிடி பைப்லைன். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து டெவ் என்வரான்மெண்ட்ல டெப்ளாய் பண்ணும், QA செக் பண்ணுவாங்க. யூ கேன் டிஃபைன் தட். ஓகேங்களா? எத்தனை என்வரான்மெண்ட் வேணும், ப்ரொடக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜிங் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் போதுமா இல்ல QA ஸ்டேஜிங் ப்ரொடக்ஷன் போதுமா, இதெல்லாம் தான் வந்து DevOps ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்றது. ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து செட் பண்றதுக்கு முன்னாடி லைக் சோ மெனி கிரவுண்ட் ஒர்க்ஸ் DevOps ஆர்கிடெக்ட் ஹஸ் டு டூ. அதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா அண்ட் தென் இந்த ப்ராசஸ் செட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தென் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட். ஸோ ரிலீஸ் டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜிங் எடுத்துக்கணும். ஐ எம் ஜஸ்ட் அசியூமிங் இன் அவர் டிஸ்கஷன் 2 என்வரான்மெண்ட், ஸ்டேஜிங் அண்ட் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வச்சுக்கலாம். QA ஸ்டேஜிங் ப்ரொடக்ஷன் வச்சுக்கலாம். QAக்கு டெப்ளாய் ஆகுது, இமீடியட்டா QA டீம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. QAக்கு டெப்ளாய் ஆன உடனே they will download the image and they will test everything. If they give a certification signed off அப்படின்னாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா then it will apply to staging. That means staging is nothing but the pre-production. Pre-productionல வரவும் நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே வந்து ப்ரீ-ப்ரோட வெர்ஷன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அந்த இமேஜ் வந்து நம்ம ஸ்வாப் பண்ணிடுவோம். So that there won't be any downtime. So pre-production nothing but production environment previous to deploying to production மாதிரி வச்சுப்போம். அதுதான் ஃபைனல் திங். அதுல எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா that's going to be the next production version. And one more thing, எல்லாமே வந்து இங்க இமேஜஸா இருக்கிறதுனால you will have the complete versions. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து நீங்க ஒரு மூவ் பண்ணிருக்கீங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு பில்ட் அப்படின்னா 2.5 வச்சுக்கோங்களேன். அண்ட் தென் 2.5 சம்திங் ஏதோ பிரச்சனை ஆச்சு, ப்ரீ ப்ராடக்ட்ல கூட ஒர்க் ஆயிடுச்சு, ப்ரொடக்ஷன்ல பிரச்சனை அப்படின்னா இமீடியட்டா யூ கேன் லைக் த ஏர்லியர் வெர்ஷன் வில் பி ரோல் பேக். ஸோ வெர்ஷன் மாதிரி சிம்பிளி ஒரு டாக்குமெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் மாதிரி தான். இந்த வெர்ஷன்ஸ் இல்லை எனக்கு ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் டக்கு நீங்க எடுத்து ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். தட் குயிக் இட் வாஸ். முன்னாடி மாதிரி இல்லை. அங்க இருக்கிற டெலிட் அந்த லோட் பேலன்ஸ் எல்லாம் எத்தனை சர்வர்ல இருக்கோ எல்லா இடத்துலயும் அந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல DLL எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணு,
அந்த அளவுலாம் நீங்க பண்ண வேண்டியதே கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக் இங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் பீன் இன்டு த மேனுவல் டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ரிலீஸ்ல யூ வில் நோ த பெயின் ஆஃப் இட். இங்க வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் அண்ட் ரைட் ரீஸ்டோர் த ஏர்லியர் வெர்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். அவ்வளோ சிம்பிளா வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. வி ஆர் நாட் லைக் நம்ம வந்து புதுசா வந்து இன்னோவேட்லாம் பண்ணல. ஆல்ரெடி இட் இஸ் well established and industry is running through this. We are just learn பண்ணி அந்த knowledge gain பண்ணி you are going to do the projects. It's very simple. நம்ம எல்லாமே ஆல்ரெடி இருக்கு. .NET-க்கா இதுதான் யூஸ் பண்ணிக்கோ, ஜாவாவா இந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோ, கிளவுட்ல டெப்ளாய் பண்றியா அதுக்கு வந்து டெராஃபார்ம் இருக்கு, உங்களோட வந்து ஆன்சிபிள் இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஆல்ரெடி there are tools. only thing நம்ம வேலை என்ன, நம்மளோடதுக்கு எது வேணும், எப்படி பண்ணணும், தட்ஸ் ஆல் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். இங்க ஒன்னொன்னுத்துக்குமே கிளவுடுக்குனா எப்படி, ஸ்டில் நீங்க இன்னும் ஆன் பிரிம்ல கூட வச்சுட்டு சிஐசிடி பைப்லைன் வச்சுக்கலாம். வெறும் கிளவுடுக்கு மட்டுமே கிடையாது. யூ கேன் ஹாவ் என்டையர் செட்டப் இன் த ஆன் பிரிம் அண்ட் யூ கேன் ஹாவ் என்டையர் செட்டப் இன் த கிளவுட். எதுக்கு போறோமோ அது தகுந்த மாதிரி. இப்ப நான் வந்து ஒரு நான் உங்களோட கோட்ல வந்து ஒரு டேட்டாபேஸை கிரியேட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் அ ஸ்கிரிப்ட் நவ் இட் வில் கோ அண்ட் கிரியேட் அ SQL database and it will deploy everything. அந்த அளவு வந்து கோட்ஸ் ஆர் வெரி இண்டிபெண்டா இருக்கு, ப்ராசஸும் இண்டிபெண்டா இருக்கு. ஓகேங்களா? தட்ஸ் ஹவு லைக் Azure Devops scheme. அண்ட் தென் இன்னொரு திங் வந்து மானிட்டரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் ஆப்பின்ஸ் டெலிமெட்ரிஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் மானிட்டர். என்னோட ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல வந்து அப்ளிகேஷனோட பேஜ் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ தெர் வாஸ் அ த்ரெஷ்ஹோல்ட் வேல்யூ பின் கிவன். 5 செகண்ட்ஸ்க்கு மேல போனா 5 செகண்ட்ஸ் தான் வந்து த்ரெஷ்ஹோல்டு, அதாவது அக்ராஸ் த குளோப். நாட் ஓன்லி இங்க டிசி இங்க யூஎஸ்ல மட்டும் இல்லாம கண்ட்ரி ஆஃபீஸ்ல நிறைய ஆப்ளிக் அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஜோட லோட் டைம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சிருப்போம் இல்லையா, இதுக்கு மேல போனா வந்து நமக்கு இட் ஹாஸ் லெட் அஸ் நோ, அந்த அலர்ட் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இந்த நேரத்துக்குள்ள பண்ணணும். அது மாதிரி பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து அவங்க அக்சஸ் பண்றாங்க, கிடைக்கல 404 வருதுனாலும் உங்களுக்கு அலர்ட் அடிக்கும் இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் அவங்களுக்கு போகலன்ட்டு. ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் மானிட்டரிங்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிமெட்ரி சிஸ்டம்ல இருந்து ஸோ டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் they can set the alert. ஸோ இந்த 3 ரோல்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா செட்டிங் த பைப்லைன், சிஐ அண்ட் சிடி அண்ட் த மானிட்டரிங், இந்த 3 தான் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிளானிங் கோடிங் டில் தட் பிசினஸ் அனலிஸ்ட் developers are going to do. Developers also should know what is DevOps because ஏன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி மாதிரி சான்சஸ் இல்லை. அவங்க ஒன்றும் கோடு மெர்ஜி வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் செக்இன் செக் அவுட்லாம் பண்ண போறது கிடையாது. they should know how DevOps works so that அவங்க வந்து செக்இன் பண்ணலாம். either வந்து TFSO or GitHub or whatever, Azure repo or whatever என்ன நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ கோடோட இதுக்கு சோர்ஸ் கண்ட்ரோலுக்கு they should know how it works. அது going to remain the same from அந்த பில்ட் சிஐல இருந்து சிடி வரைக்கும் தான் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் கமிங் டு பிளே. சரி, இது வெறும் டெவாப்ஸ் மட்டும்தான் அதுல வேலையா அப்படின்னா இல்ல. இந்த டெவாப்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் டெப்ளாயிங் சம்திங் இல்லையா, ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்றீங்கன்னா இட் கேன் பி இன் த டாக்கர் கண்டெய்னர்ல இருக்கலாம், அல்ல நீங்க குபர்னட்டிஸ் போகலாம், வாட் எவர் யூ வாண்டட். ரைட், இங்கதான் வந்து அஸ்யூர் இன்ஃப்ரா சைடு அவங்களும் வந்து டெவாப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. அண்ட் தென் செக்யூரிட்டி, சம் கொஸ்டின் யூ ஆஸ்க் மீ லைக் செக்யூரிட்டினா இந்த பர்டிகுலர் ஒரு பர்டிகுலர் கோட்ல வந்து கீவேர்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸ் இருக்கு, கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கு, சம் கீஸ் இருக்கு, இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ஸ்க்கு சம்திங் இருக்கு அப்படின்னா அதே செக்யூரிட்டி கிளவுட் செக்யூரிட்டி டீம் கம்ஸ் இன் பிளே. ஸோ டெவாப்ஸ்ல போகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி கோட் ஸ்கேனிங் நடக்கும். கோட் ஸ்கேனிங் நடந்ததுல என்னென்னலாம் இருக்கு, அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டீம் வில் பி ரெஸ்பெக்டிவ் டீம் கிடையாது, இங்க பர்சன் கிடையாது, ரெஸ்பெக்டிவ் அந்த ரிசோர்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்யூரிட்டினா ஓகே திஸ் ஹேஸ் டு பி இன் த அஸ்யூர் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கும், அது செக்யூரிட்டி செக் பண்ணிக்கும், இல்லைன்னா தே வில் பி இன்வால்வ். இதுக்கு எல்லாமே தான் கொலாபரேட்டிவா எவ்ரிபடி வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் Azure DevOpsலங்க. இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஜஸ்ட் DevOps இன்ஜினியர். DevOps இன்ஜினியர் he can be a டெவலப்மெண்ட் பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஆல்ரெடி வந்து அவர் ரிலீஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய்மெண்ட் ரிலீஸ் இருந்தாலும் ஓகே, ஆர் இஃப் ஹி இஸ் ஃப்ரம் த கிளவுட் சைட்னாலும் ஃபைன், he can learn it. Anybody can, like in the entire cycle wherever you've been இல்லையா, you can little bit you know how this works, how to set up everything. You can move yourself from whatever the current background to DevOps track. ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ் அன்டில் நவ்? அதுக்கு அடுத்து வந்து எப்படி வந்து டெவலப்ஸோட லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும், அண்ட் தென் சிஐசிடி பைப்லைன் அந்த இது ஃபுல் ஃப்ளோ நம்ம வந்து இது ஓவராலா பார்த்தோம்.
how that works and பார்த்துட்டு then I'll get into the course details, content detailsக்கு போறேன். Any questions until now? Like என்ன DevOps, what the value add it brings to organization, why every organization wants to go to like DevOps. ஆனா இன்னும் நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரியல் டைம்ல வாட் ஆர் கோயிங் ஆன். கோடு மட்டும் முடிஞ்சிட்டு இல்ல, ஈவன் செக்யூரிட்டி முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோட் ரிவ்யூ பண்ணுவோம், அண்ட் தென் மெமரி லீக்ஸ், பர்ஃபார்மன்ஸ், இது இந்த NFR எல்லாம் வச்சிருப்போம் இல்லையா, NFR ஆடிட் எல்லாம் பார்ப்போம், மெமரி லீக்ஸ் இருக்கா அந்த கோட்ல எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து அது எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக், சோனார் கிளவுடு, செக்யூரிட்டிக்கு டாக் செக்ஸ், இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா டூல்ஸ் நம்ம ப்ராப்பரா இன்டிகிரேட் பண்ணிட்டு யூஸ் கேஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுவே வந்து உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணிடுது. நோ, இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரைடே ஈவினிங் தான், நான் வீக்கெண்ட்ல தான் பண்ணணும், வீக்கெண்ட் ஃப்ரைடே மூவ் பண்ணினேன்னா சாட்டர்டே சண்டே கியூர் டெஸ்டிங் டீம் வந்துருவாங்க, அவங்க ஒரு ரவுண்ட் சானிட்டி பண்ணிட்டாங்கன்னா மண்டே மார்னிங் எவ்ரி திங் வில் அப் அண்ட் ரன்னிங். அந்த சினாரியோவே இல்லைங்க. தட் வாஸ் லைக் அ மெயின் பெயின்ஃபுல் சினாரியோ. மண்டே மார்னிங் வந்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன், சம்திங் வில் பிரேக் ப்ரொடக்ஷன்ல அண்ட் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு ஜம்ப் ஆன். அந்த ஒரு ஹீட்டா இருக்கும் அந்த மார்னிங்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. தோஸ் ஆர் ஆல் த சினாரியோஸ் ஆர் கோயிங் அவுட். ஸோ லிட்டரலி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்டட் லைக்கிங் திஸ். ஆடிட்டிங், கோட் ரிவ்யூ எல்லாம் பண்ணணும். ஒரு சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு கோட் மூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி தே ஹேட் அ கோட் ரிவ்யூ சிஸ்டம்ஸ். கோட் ரிவ்யூ எல்லாம் நீங்க வந்து பண்ணிட்டு தான் வந்து மூவ் பண்ணணும் அப்படிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து டெவாப்ஸோட ப்ராசஸ் பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி சரி டெவாப்ஸ் என்ன, இது என்ன சாஃப்ட்வேரா இல்ல இந்த வந்து ஒரு ஜாப் டைட்டில்லாம் என்னது, இதுல ப்ராசஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நோ, நத்திங். இட்ஸ் நாட் அ சாஃப்ட்வேர்லாம் கிடையாது. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இதை வச்சு பார்க்கும்போது. இட் இஸ் நாட் அ சாஃப்ட்வேர், இட் இஸ் நாட் அ ஜாப் டைட்டில் இல்லையா. ஒரு லைக் டெவலப்பர், டெஸ்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி டெவாப்ஸ்ங்கிறதுலாம் வந்து ஒரு ஜாப் டைட்டில் கிடையாது. அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ ப்ராசஸ் ஆர் டெக்னாலஜி. இது வந்து ப்ராசஸும் கிடையாது, டெக்னாலஜியும் கிடையாது. ஹோப் யூ வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சரி, அப்படின்னா வாட் இஸ் டெவாப்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்க இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டெவாப்ஸ்ங்கிறது வந்து பேட்ரிக் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து 2009 இந்த வேர்டு கொண்டு வந்தாரு, டெவாப்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை. So he's like a DevOps oda gurunu sollalam nama. He was the one who like found this term and இந்த மாதிரி DevOps model methodology கொண்டு வந்தது அவர்தான். ஓகே, DevOpsனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் an ஐடியாங்க. இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஐடியா இல்ல ஒரு திங்கிங் சொல்லலாம். திங்கிங் ஒரு சர்டன் வேல வந்து டெவலப்பர்ஸும் அந்த ஆபரேஷன்ஸ் டீமும் ஒர்க் பண்ணினாங்க, கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணினாங்க அப்படின்னா we can deliver the application fast. So this is the DevOps ங்கிறது இதுதான். DevOps ங்கிறது nothing but developers and operational team if they are like collaboratively connecting and working together with the tools, with the automation. சரிங்களா, ஆட்டோமேஷனோட பண்ணும்போது how that அதன் மூலமா வந்து how that like industry organizations வந்து how that both the teams are bringing value adds கம்பைண்டா, எந்த ஒரு கிளாஷஸும் இல்லாம அப்படிங்கிறது தான் டெவாப்ஸ். ஸோ டெவாப்ஸ்ங்கிறது நத்திங் பட் இட்ஸ் லைக் அ கொலாபரேஷன் ஆஃப் 3 things. பீப்புள்ன்றது நாங்கள் மீன் பண்றது டெவலப்பர்ஸ், ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம்ஸ், ஆர் பிசினஸ் அனலிஸ்ட், ஆர் யூஏடி, ஹூமவர், டெஸ்டிங் டீம், ஹூமவர், பீப்புள். அண்ட் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம we are CI பைப்லைன், CD பைப்லைன் சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு ப்ராசஸ் டிஃபைன் பண்றோம். ஸோ பீப்புள், process, and then product is nothing but the deliverables, what you are delivering out of it. So in the மூணையும் combine பண்ணி கண்டினியூஸா டெலிவர் பண்றதுக்கு தான், டெலிவர் பண்ணி எண்ட் யூசர்கிட்ட கொண்டுறதுக்காக வந்ததுதான் வந்து டெவாப்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஜேர்னி. ஸோ டெவாப்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனில எடுத்தீங்கன்னாலும் டெவாப்ஸ் உடனே நீங்க எடுத்துட்டு வந்த உடனே எல்லாருமே எல்லாம் டெவாப்ஸ்க்கு ஆன்போர்ட் ஆகவே மாட்டாங்க. ஒரு சின்ன ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் எடுத்து டெவாப்ஸ் பண்ணி காமிக்கணும் நீங்க. அண்ட் தென் they will okay DevOps பக்கா வருதுன்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கணும் அந்த கிளைண்ட்டுக்கு. ஈவன் தோ they know what it is, the definition, everything. நம்ம வந்து ரியல் டைம்ல நீங்க இறங்கி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல பண்ணி, சின்ன ப்ராஜெக்ட்ல வந்து பண்ணி கொடுத்து கான்ஃபிடன்ஸ் நல்லா கெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா யூ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் இட். மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வரணும், அந்த பிசினஸ் ஆன்போர்ட் பண்ணணும், டெவலப்பர்ஸ்கிட்டையும் ஆன்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா டெவலப்பர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பழகி இருக்கும், மேனுவலாவே பழகி இருப்பாங்க, டெஸ்டர்ஸும் மேனுவலா பழகி இருப்பாங்க. நான் ஒரு புது ப்ராசஸ் கொண்டு வரேன்னா 100% there will be like ஒரு எஜிடேஷன் இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு கனெக்ட் த டெவலப்பர்ஸ் அந்த ப்ராசஸ். இந்த எல்லாமே தான் டெவாப்ஸ் டீம் பண்ண வேண்டியது. ஸோ வெறும் ஆல்ரெடி எல்லாமே இருக்கும், நான் போறேன், சி பைப்லைன் செட் பண்ண போறேன், சிடி பைப்லைன் செட் பண்ண போறேன், ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. How you are bringing this process to the organization illa, that's where you are bringing more value, and that's where the package also comes into it.
பாத்தீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாம் எங்க யாருக்கு ஹை பேக்கேஜ் இருக்குன்னா, ஜீரோ டெவாப்ஸ் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில போயிட்டு டெவாப்ஸ் பத்தி நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன், அதை கொண்டு வந்தா கம்பெனிக்கு இவ்வளவு வேல்யூ ஆட்ஸ் இருக்கு, இவ்வளவு 0% டவுன் டைம் இருக்கு, டெஸ்டிங் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவாப்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ல தெர் இஸ் நோ டெஸ்டர்ங்க. டெவாப்ஸ் பேஸ் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல கண்டினியூஸ் ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்டிங் அந்த மாதிரியான சினாரியோஸ் கொடுத்து, ஸோ மேனுவல் இன்டர்வென்ஷனே இல்ல, ஈவன் ஹியூமன்ஸ் கேன் மேக் மிஸ்டேக்ஸ், அதுக்கே சான்ஸ் இல்லாம கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்டிங், அதுல இவ்வளவு வேல்யூ வருது. ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி யாருக்கு தெரியுமா, புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் கூட ஓகே, ஆல்ரெடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் லைவ் வேர் யூ ஆர் என்ஹான்சிங் லிட்டில் பிட் இல்ல, தட்ஸ் வேர் லைக் ஏதாவது ஒரு சின்ன கோட்ல வந்து யாரோ ஒருத்தங்க பண்ணிருப்பாங்க, அவங்க செக்இன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, அந்த கோட் டெவலப் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க. புதுசா வரவங்க ஏதோ ஆல்ரெடி இருக்கிற செக்இன் ஆன கோட் எடுத்து வச்சு பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணும்போது எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீச்சர் அப்படியே பிரேக் ஆயிருக்கும். ஏன்னா அந்த கோடு ப்ராப்பரா போயிருக்காது சைக்கிள்ல, அவங்க லோக்கல்ல வச்சிருக்கலாம், இல்ல செக்இன் பண்ணாம போயிருக்கலாம், என்ன வேணா பண்ணிருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரியான சினாரியோஸ் எல்லாம் தான் இட்ஸ் பெயின் பாயிண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. அது எவ்வளவு ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்க அப்ளிகேஷன் சடனா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகலையே, ஈவன் இந்த பேமெண்ட் கேட்வே ஒர்க் ஆகன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும் அமேசான் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க, அந்த ஸ்பெசிபிக் காம்போனன்ட் ஒரு நாள் ஒர்க் ஆகாட்டி. So that's what the impact it brought actually manual, where DevOps completely like replace that with zero pain. ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டலா ஸோ DevOps அப்படின்னா அகெயின் இது வந்து கண்டினியூஸ் ஜேர்னி. 5% about product, only product வந்து 5% தான். 15% effort we have to put in the process. 80% effort we have to put into people. People now client, business or client, developers and the teams whomever involved. So ஒரு DevOps process நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு செட் பண்றீங்கன்னா you have to spend 80% of effort for explaining and putting the things into the team. இது வந்து அது ப்ராசஸ் நத்திங் பட் ஒரு 15% டைம் எஃபர்ட் எடுத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் முடிச்சுட்டு போயிடுவீங்க. அண்ட் 5%ல வந்து 5% தான் நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா பண்ண வேண்டிய ஒர்க் இருக்கும். 2-3 ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கண்டினியூ த சேம் அண்ட் ஒன்லி லைக் 5% எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் ஃபார் த நியூ ப்ராஜெக்ட், இவ்வளவுதாங்க இருக்கும். ஸோ மெயினா வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் DevOps and bringing that into the organization. That's the important thing for DevOps. ஓகேங்களா? ஸோ DevOpsங்கிறது கிளியர் இருக்கும். டெவலப்மெண்ட்டும் ஆப்ரேஷன்ஸோட காம்பினேஷன்ஸ் தான் இது. எல்லாத்தையும் எஃபெக்டிவா மெர்ஜ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு ஹவு பெஸ்ட் இன் டூல்ஸ், பெஸ்ட் இன் ப்ராசஸ் உள்ள கொண்டு வந்தீங்கன்னா தட்ஸ் இட், இட்ஸ் ஓவருங்க. இட்ஸ் லைக் கல்ச்சரல் தான். எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கல்ச்சரல் செட் பண்ற மாதிரி அந்த ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் வந்து நம்ம பிரிங் பண்ற மாதிரி தான். ஓகே. ஸோ மெயினா இதுல வந்து நம்ம மெயின் முக்கியமான டேர்ம்ஸ் இல்ல, பிளானிங், வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் தெரியணும், கண்டினியூஸ் இன்டிகிரேஷன் என்னன்னு தெரியணும், கண்டினியூஸ் டெலிவரி தெரியணும், கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் தெரியணும். நீங்க பாக்குறது இல்லையா, பிளானிங் இருக்கு, கோட்ல வந்து வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும், சிஐல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பில்டு டெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்துடும், சிடில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலீஸ் அண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் வந்துடும், மானிட்டரிங் அது இல்ல செப்பரேட் பீஸ் ஆக்சுவலி, மானிட்டரிங் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் லாஸ்ட் பீஸ், சிஐ சிடி அண்ட் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங். This 3 component are major involved. இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாங்கிறத நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஆனாவே பண்ண போறோம். This is what we are going to look about கம்ப்ளீட்டா. சரி, அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பேசினதுதான் இது. I just want to show how this is going to work அப்படிங்கிறது. பாத்தீங்கன்னா இங்க பிளானிங்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா like so many tools. ஜீரா இருந்தது, அண்ட் தென் கேன்பன், வெர்ஷன் 1 நிறைய வச்சிருக்காங்க, டூல்ஸ் இருக்கு பிளானிங் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆல் ப்ராடக்ட் ஓனர், அஜைல்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ப்ராடக்ட் ஓனர், ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ஸ் சொல்லுவோம். ப்ராடக்ட் ஓனர் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு காம்போனன்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு சர்ச் எடுக்கிறோம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு பாட் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாட் பாட் ஒன்று பண்றோம்னா சாட் பாட்டுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் ஓனர் இருப்பாங்க. ஒரு கம்பெனில சாட் பாட் ப்ராடக்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் ஓனர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க தென் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான் வந்து ப்ராடக்ட் ஓனர் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணலாம், டோட்டலி எங்க சாட்பாட் வந்து எத்தனை மாசத்துக்குள்ள இந்த கம்பெனிக்கு டெப்ளாய் பண்ணணும், 3 months வச்சுக்கோங்களேன். 3 months அப்படின்னா எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் என்னன்னு சொல்லி ஃபுல்லா ப்ராடக்ட் ஓனரோட பேஸ் பண்ணி கேட்டு ரெடி பண்ணிடுவார். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ஸ் ரெடி பண்ணிடுவாரு. ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் அண்ட் டெக்னிக்கல் லீடர், ஆர்கிடெக்ட், அவங்க எல்லாமே கொலாபரேட்டிவா இருந்து பிரெயின்ஸ்டார்ம் பண்ணிட்டு அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை கொண்டு வந்துட்டு இதர் கேன்பான்லயோ இல்ல ஜீராலயோ இல்லைன்னா வெர்ஷன் 1லயோ போடுவாங்க. அதுக்கு ஈக்குவலண்டா மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுத்திருக்கிறது தான் அஷ்யூர் போர்ட்ஸ். அஷ்யூர் போர்ட்ஸ்ல வந்து யூ கேன் ஆட் ஐட்டம்ஸ். என்னென்ன பண்ண போறோம், இந்த 2 வீக்குக்கான பேக்லாக் ஐட்டம்ஸ் என்ன, ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ஸ்
கம்ப்ளீட்டா எல்லா ஐட்டமும் போட்டுப்பீங்க, ஒர்க் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு then you will start assigning to next இந்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம், அடுத்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறத you will be assigning it. அதுல இருந்து டெவலப்பர் பிக் பண்ணி பாப்பல, பிக் பண்ணி அந்த கோடை முடிச்சுட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோலயோ இல்ல விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்லயோ அந்த கோடை முடிச்சுட்டு as soon as he's done அப்படின்னா, நான் இது கம்ப்ளீட்டா we are talking about Azure Devops. ஸோ எல்லாமே நீங்க வந்து Azure related terms தான் பாக்குறீங்க இதுல. அண்ட் தென் கிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா Azure ரிப்போஸே கொடுத்துட்டாங்க கிட். நீங்க ஸ்டில் இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் த ஓப்பன் சோர்ஸ்னா யூ கேன் கோ ஹெட். அதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், ஸ்டாப் பண்ணல. இன்பில்ட்டா வி ஹாவ் Azure ரிப்போஸ் வேர் த கோட் வில் கோ அண்ட் கெட் இன் டு டிஎஃப்எஸ். முன்னாடி வந்து டிஎஃப்எஸ் இருந்தது இல்லையா, அங்க உங்க Azure ரிப்போல வந்து கிட்ட இருக்கும். as soon as நீங்க செக்இன் பண்ணி முடிச்ச உடனே ட்ரிகர் பில்ட் ஆயிட்டு அஜூரோட பைப்லைன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அஜூர் பைப்லைன் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து நிறைய நியூஜெட் பேக்கேஜ் இல்ல மேவன் பேக்கேஜ் நிறைய நீங்க வந்து காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா, நியூஜெட் என்பிஎம்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அது எல்லா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸும் போயிட்டு Azure ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்ல போய் ஆட் ஆயிக்கும். இது நம்ம உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு பிடிஎஃப் வந்து பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி அப்ளிகேஷன் எழுதுறேன்னா எனக்கு அதுக்கான டிஎல்எல் தேவை. நீங்க என்ன கோட் இருந்தாலும் நான் வந்து பிடிஎஃப் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டிஎல்எல் காம்போனன்ட் வாங்கியிருப்பேன் இல்லையா. ஒரு சார்ட் நான் போட்டிருக்கேன் என்னோட அப்ளிகேஷனை, ஒரு சார்ட் காம்போனண்ட்டை வந்து நான் வாங்கி அந்த டிஎல்எல்லையோ காம்போனண்ட்டையும் என்னோட அப்ளிகேஷன்ல நான் வந்து பைண்ட் பண்ணி ரெஃபர் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ள யூஸ் பண்ணிருக்கிற எல்லா ரீயூசபிள் காம்போனன்ட்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா Azure ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்க்கு போயிடும். அதுக்கப்புறம் லேட்டரான் வேற எந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் கூட அங்கிருந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம், Azure ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் தான் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம், இண்டிவிஜுவலா அவங்களும் ஆட் பண்ணிக்காம. ஸோ Azure ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் போயிடும். அண்ட் தென் அங்கிருந்து உங்களுக்கு ஆனதுக்கு அப்புறமா தென் யூ வில் ஹாவ் அ ரிலீஸ் பைப்லைன் கிக் ஸ்டார்ட்ஸ். சரி, இந்த Azure பில்ட்ல என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்கதான் நீங்க வந்து ஏஜென்ட் வச்சிருப்பீங்க. ஏஜென்ட் நத்திங் பட் கிளவுட்ல இருக்கிற ஒரு விஎம்ஆ இருக்கு இல்ல ஆன்பிரமா கூட நீங்க வச்சுக்கலாம். அந்த விஎம்ல வந்து நீங்க ஹோஸ்ட் மிஷின்ல என்ன போட்டிருப்பீங்க, இந்த செட் ஆஃப் டாஸ்க் வச்சிருப்பீங்க. கெட் த சோர்ஸ், எல்லா டூல்ஸையும் இன்ஸ்டால் பண்ணு, அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணு, டெஸ்ட், இங்கதான் டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்து ஆர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் பேக்கேஜ் பண்ணி ஒரு ஜிப் ஃபைலாவோ இல்ல ஆப்பாவோ .app-ஆவோ அந்த மாதிரி எப்படி ஆர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிகேட்ஸை ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டா இது வந்து நம்ம போஸ்ட்ல வந்து போட்டு இந்த இதுவும் நம்ம செட் பண்ணுவோம். ஜாப் பில்ட் பண்றது நம்ம பண்ணுவோம், எப்படி பண்ணணும், பில்ட் பண்றதுக்கு என்ன தேவை அது பண்றது, அண்ட் ரன் பண்றதுக்கான டெஸ்ட் கேஸ் அதுக்கான டூல்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பீங்க. எப்படி பேக்கேஜ் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணணும், இல்ல டெக்னாலஜி ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த இடத்துல தான் நம்ம டூல்ஸை கொஞ்சம் மாத்துவோம். மற்றபடி ப்ராசஸ் சேம் தான். அண்ட் தென் ஒன்ஸ் இது முடிஞ்ச உடனே ட்ரிகர் ஆயிடும், ரிலீஸ் பைப்லைன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும், உங்களுக்கு சிடி ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ சிடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டேஜஸ் இந்த பிக்சர்ல இருக்கு. நீங்க வந்து யூ கேன் டிஃபைன் டூ ஸ்டேஜஸ் மினிமமா இருக்கணும் ஆக்சுவலி, QA ஸ்டேஜ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ். ஸோ டெவ்ல இருந்தே இவங்க அப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா QA இருந்து ஆரம்பிச்சிருப்போம், டெவ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா மேனுவல் வச்சுட்டு QA வந்திருப்போம். ஸோ எடுத்து ஆர்டிஃபிகேட்ஸ் ரெடியான டெவ்க்கு வந்துடும். டெவ்ல இருந்து நீங்க டெவ் ஆப்புக்கு டெப்ளாய் பண்றீங்க. இது வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் வெப் ஆப் எடுத்திருக்கோம், கிளவுட்ல இருக்கு, கிளவுடோட வெப் ஆப் சர்வீஸ். ஸோ அங்க போயிட்டு அவங்க ஃபுல்லா செக் பண்ணிடுவாங்க. டெவலப் உடனே QA செக் பண்ணிடுவாங்க. QAங்கிறது மேனுவலாவும் இருக்கலாங்க, ஆட்டோமேட்டாவும் இருக்கலாம். ஸோ அந்த QA டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே செக் இன் ஆகி பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தென் நெக்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜஸ்ட் ஒரு இமெயில் தான், இமெயில அது ஓகே அப்படின்னு சொன்ன உடனே அடுத்து QAக்கு போயிடும். QA டெப்ளாய்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிருது. QA நீங்க செக் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கன்னா அண்ட் யூ ஆர் கமிங் டு த ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ். இது whatever you are seeing here it will happen in 5 to 10 minutes. ஓகேங்களா, இந்த பிக் பாக்குறது இதே earlier it was taking like 2 to 3 days for us. அண்ட் தென் ரிலீஸ் வந்து ஒரு மண்டே, ஒரு 5 டேஸாவது நம்ம பண்ணுவோம் பெரிய டெலிவரபிள் அப்படின்னா. ஸோ தென் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருது. ப்ரொடக்ஷன்ல தான் வந்து we are having 2 ஸ்லாட். ஒன்று வந்து ஸ்டேஜிங் ஸ்லாட், ப்ரொடக்ஷன் ஸ்லாட். ஏன்னா we don't want to take risk in the production இல்லையா. ஏன்னா டெவ் QA என்வரான்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்கேலிங்ஸ் எல்லாமே கம்மியா இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜிங் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஈக்குவலன் டு த ப்ரொடக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராட்ல வந்து நீங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு என்ன சொல்லலாம், 2 VM வச்சிருக்கீங்க, whatever லோட் பேலன்ஸ் எப்படி செட் பண்ணிருக்கீங்களோ எல்லாமே அது அப்படியே எக்ஸாக்டா சிமிலரா இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டேஜிங் என்வரான்மெண்ட்ல. ஸோ அங்க செக் பண்ணி போட்டுட்டு பக்காவா டெஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே ஓவர்லாப் பண்ணிக்கும். இது ஸ்டேஜிங் அப்படியே ஸ்வாப் பண்ணி அந்த இமேஜை நீங்க தூக்கி போட்டுடும். வித்தின் அ செகண்ட் உங்களுக்கு வந்து டிப்ளாய் ஆயிடும். உங்களுக்கு எந்த இம்பாக்ட், அது வரைக்குமே ப்ராட் ஸ்லாட் ரன் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸ்டேஜிங் ஸ்லாட் ஸ்வாப் ஆயிட்டு ஸ்டேஜிங் அப் ஆன உடனே ப்ராட் டவுன் ஆயிடும். ஸோ there won't be any downtime. So this is how the entire life cycle works. So technology neutral. It's like Java na Java based எடுத்துக்கோங்க,
AWSனா AWS அந்த மாதிரி நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே. Azureனா Azure அந்த மாதிரி நீங்க செட் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல நான் வந்து ஆன் பிரம்ல வச்சு மெயின்டைன் பண்றேன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். எவ்ரிதிங் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் லைசன்சிங் அதுக்கு முன்னாடி நான் காமிக்கிறேன். லெட் மீ லைக் ஷோ யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னுட்டு. ஸோ dev.azure.com இதுதான் வந்து உங்களுக்கு DevOps ஓடுது. ஸோ பாத்தீங்கன்னா இப்படி பொதிஸ்ட் வேற இருக்கு. ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கா இருக்கும். எடுத்த உடனே இல்லை, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ண சொல்லும். லைக் டெவாப்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து எனிதிங் டெஸ்டிங் என்ன வேணா கொடுங்களேன், லைக் டெமோன்னு கொடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். இங்கதான் வந்து எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க கம்பெனி நேம் கொடுத்துருங்க, கம்பெனியோட டெவோ கியூ ஸ்டேஜிங் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு. ஸோ மாதிரி கொடுத்துருங்க. அண்ட் தென் அப்படி நிறைய இருக்கு. இது யூனிக்கா இருக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்கல்ல. Shouldn't be there. So okay, then select the region where you want to host it. Okay, actually sample there. Only one I can tell. Okay. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்கனைசேஷன் செட் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப சிம்பிள். என்ன தெரியுமா, இது செட் ஆன உடனே பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா எல்லா என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது. அண்ட் தென் இந்த அஜூரோட இந்த 6 பில்லர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை பத்தி அஜூர் ரெப்போஸ், அஜூர் டேஷ்போர்ட்ஸ், இதை பத்தி இந்த 6 காம்போனன்ட். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே வந்து என்ன கேட்கும்னா லைக் வந்து பிரைவேட்டா பப்ளிக்கான்னு கேட்கும். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ வாட் இட் இஸ். ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்துக்கோங்க. பிரைவேட்டா பப்ளிக்கானா, பப்ளிக்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட்ஸ் நிறைய நீங்க GitHubல இருந்து எடுப்பீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஒரு கோடு பண்றீங்க அப்படின்னா பப்ளிக்கா கொடுங்க. இல்ல நம்ம கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் விசிபிளா இருக்கணும், நம்ம கம்பெனி யூசர்ஸ்க்கு மட்டும்தானா யூ கிவ் அ பிரைவேட்டா கொடுத்து போங்க. ப்ராஜெக்ட் நேம் அண்டது. ஓகே, லெட் மீ கம் ஹியர். ஆல்ரெடி இது இருக்குது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் செட்டிங்ஸ். ஸோ யூ ஷுட் நோ வாட் இட் இஸ் எவ்ரிதிங். இங்கதான் பில்லிங் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுலதான் வந்து உங்களுக்கு விழும். இதுல இருக்கிற எல்லாமே நீங்க வாட்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. ஸோ பேசிக்கலா இங்க எல்லாமே அஜூர் ஏடிங்க. நீங்க கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா, அந்த ஷேட் AWS மட்டும் அத்தன்டிகேஷன் ஆத்தரைசேஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அஜூர்து வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், அஜூர் ஏடி பேஸ்டா இருக்கும். ஸோ யூ கேன் சி எவ்ரிதிங். இந்த இது ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு தெரியணும். பேரலல் ஜாப்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம், செஷன்ஸ்ல பார்ப்போம் என்னன்னுட்டு. ஸோ இது தெரியணும். அண்ட் தென் மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி, ஃபார் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். நான் ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் வச்சிருக்கோம். இது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் ஆல் த 5 pillars ஆக்சுவலி. போர்ட்ஸ், ரிப்போஸ், பைப்லைன், டெஸ்ட் பிளான்ஸ், ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் இஸ் திஸ்னு ஒன்னொன்னு தெரியணும். போர்ட்ஸ் என்ன, போர்ட்ஸ்ல எப்படி ஒர்க் ஐட்டம் கிரியேட் பண்றது, பேக்லாக்ஸ், ஸ்பிரிண்ட்ஸ் எப்படி பிளான் பண்றது, அந்த டெலிவரி பிளான்ஸ் கிரியேட் பண்றது, ரிப்போஸ்னா என்ன, சரியா அந்த இது. அண்ட் தென் எப்படி கமெண்ட் எப்படி புஷ் பண்ண போறோம், பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே அது. பைப்லைன் செட் பண்றது, டெஸ்ட் பிளான்ஸ் ஆட்டோமேட் பண்றது, கிரியேட் பண்றது, இந்த இது எல்லாமே. அண்ட் தென் ஆர்டிஃபிகேட் செட் பண்றது. ஸோ இஃப் யூ நோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் ரைட், இந்த 6 மெயின் 5 திங், போர்டு, ரிப்போஸ், பைப்லைன், டெஸ்ட் பிளான்ஸ், ஆர்டிஃபிகேட்ஸ் என்னன்னு தெரியணும், ஆர்கனைசேஷன் செட்டிங்ஸ் என்னன்னு தெரியணும். அண்ட் தென் CI/CD பைப்லைன் செட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா யூ ஆர் வெரி குட் வித்
DevOps. This is what you have to, you will be like, you should be knowing it. And then practical projects execute பண்ணும்போது like you will you may not be using everything, you may use few. அந்த மாதிரி நம்ம project specific நம்ம பண்ணும்போது you will know the experience. But if you want to have a knowledge, you should be knowing what is this. எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கூட நீங்க சாம்பிள் பண்ணிட்டு கூட எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா you know what is DevOps. ஓகேங்களா? This is how you'll be starting quickly. And then pricing, billing, adula நம்ம வந்து in detail we can see in the thing. And the next one, any questions here? I'll be move on to நம்ம என்ன கவர் பண்ண போறோம். 8 weeks weekend we are planning to take this session, and what we are planning to cover in that அப்படிங்க நான் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி any questions here? Overall picture தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம், what is DevOps ன்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து இன் டீடைல்ல லைக் அந்த போர்டில் நம்ம இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதான் இன் டீடைலா போட்டிருக்கோம். எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட்ஸோட வருவாங்க, அண்ட் தென் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுவோம், அஜூர் போர்டு வச்சு பிளான் பண்ணுவோம் எங்கெங்க எந்தெந்த காம்பனன்ட் வருதுங்கிறதுக்காக. செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்டு உள்ள வந்துடும், போர்டில் தான் நீங்க வந்து ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கிரியேட் பண்ணி வைப்பீங்க, இன்ஜினியரிங் டீம் வந்து செட் பண்ணுவீங்க. அண்ட் தென் ஃபோர்த் வந்து டெவ் டீம் எடுத்து பண்ணுவாங்க, ரிப்போர்ட்ஸ்ல வந்து அவங்க கூட செக்இன் பண்ணுவாங்க. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அந்த பிக்சர்ல பார்த்தது தான் சிஐசிஇடி பைப்லைன் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறது, பில்டு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பில்டு முடிஞ்ச உடனே டெஸ்டிங் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே யூடியூப் புஷ் முடிஞ்ச உடனே தென் ரிலீஸ் பிளான் ஸ்டார்ட் ஆகும், டெப்ளாய்மெண்ட். whatever we saw in detail here, one more I like this picture, அதனால நான் எடுத்ததும் போட்டுருந்தேன், எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு. So this is what DevOps. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா வந்து நீங்க பண்ணலாம், ஃப்ரீ வந்து until 5 users யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் ப்ராஜெக்ட்னா, இது பப்ளிக் ப்ராஜெக்டா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃப்ரீ எவ்ரி திங், அஜூர் பைப்லைன், போர்டு, ரிப்போஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ, நோ லிமிட்ஸ். ஸ்மால் டீம்னா பேசிக் யூசர்னு சொல்லுவாங்க, 5 பேர் இருக்கிற டீம் வந்து ஃப்ரீயா எடுத்து பண்ணிக்கலாம். மோர் தென் தட் ஒரு யூசருக்கும் வந்து $5 மந்த்லி பில் வரும். இது அந்த ஆக்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் இருக்கும். அண்ட் தென் இவங்க இந்த ப்ராடக்ட் ஓனர் அண்ட் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் அந்த இது ஒன்று இருக்கும், சப்ஸ்கிரைபர் சம்திங். அது தேர்ட் வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ இருக்கும், அது விஷுவல் ஸ்டுடியோ லைசன்ஸ் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுத்துடும், டெவலப்பர்ஸ்க்கு செக்இன் செக்அவுட் பண்ணி அந்த ரிலீஸ் பைப்லைன் பாக்குறதுக்கு. This is overallங்க. I'll stop for a few minutes for questions, 2 minutes, and then என்ன பார்க்க போறோம் நான் எடுத்துடுறேன். Any questions? Ma'am, I have a question. Actually, thank you very much for that introductory session. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. மேம், இப்போ இந்த Terraform இல்ல Kubernetes இதெல்லாம் இப்போ கவர் ஆக போகுதா? That is one question. And another question is like, இதை நீங்க ப்ராக்டிக்கலா எடுத்துட்டு போறீங்களா? How is it actually planned? Like every weekend அந்த மாதிரியா? How does it work? Yeah. அது I'm going to start that same questions. இப்போ நான் சிலபஸ்ல I'm covering that. நம்மளுடைய செஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டட், இட்ஸ் நாட் தியரி, வாட் எவர் வி ஆர் பிளானிங் இட், ரைட்? ஈவன் அஜூர் ஆகட்டும், கிளவுட் ரிலேட்டட் ஆகட்டும், டெவாப்ஸும் இல்லை, வாட் எவர் த கான்செப்ட், அட்லீஸ்ட் லேர்னிங் வேணும் இல்லையா? ஸோ ஐ சே வாட் இட் இஸ் எவ்ரிதிங், அண்ட் தென் டைரக்ட்லி வில் பி இம்ப்ளிமெண்டிங் இன் த ப்ராஜெக்ட். ரியல் டைம் இல்லை, நியர் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்னா we are not going to use everything இல்லையா? ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மாதிரி பண்ண போறோம் எல்லாமே நம்ம இதுல. அண்ட் தென் யுவர் தேர்ட் கொஸ்டின், ரைட்? Terraform and infrastructure வந்து நம்ம டெப்ளாய் பண்ண போறோம்னா we may be using either Terraform இருக்கலாம், Azure CLI or ARM templates, whatever preferable one. நம்ம அதுக்கு டச் பண்றோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, ARM template, Terraform, and couple of instance வந்து நீங்க Docker and Kubernetes பண்ணனும்னா அதுவும் போகணும். Containerization, Kubernetesம் கவர் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஒரு வெப் ஆப் இருக்கு, நான் அப்படியே எடுத்துட்டு போறேன்னா yeah you can. And then I just want to touch what is Jenkins also. Jenkins வந்து outside use பண்றது, but completely we are using our Azure தான் இல்லையா? So Jenkins we are touching here. So Terraforms இருக்கு, Dockers இருக்கு, and then even Ansible கூட டச் பண்றோம். Terraform தான் we are going to use it, but Ansible என்னன்னு சொல்ல போறோம். ARM also you have. So நான் மேக்ஸிமம் ARM, Azureோட ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், Azure Resource Template தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறதுனால I'll be using more of ARM, but equivalent Terraform நான் எப்படின்னு சொல்லி ஒரு காமிச்சிடுறேன். இதுதான் நம்ம பார்க்க போறதுங்க. லெட் மீ கோ ஓவர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம ஃபுல்லா இது வந்து பார்த்தது ஓவரால் வாட் இஸ் டெவாப்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம், டெவாப்ஸோட பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டு தென் அஜூரோட டெவாப்ஸ் பத்தி ஃபுல்லா பார்ப்போம், பார்த்துட்டு என்னென்னு பார்த்துட்டு தென் போர்ட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம்.
தென் போர்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சுட்டுனா எப்படி வந்து கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்த்துட்டு தென் ரெப்போஸ் எப்படி கிட்ஹப்லயோ அஜூர் ரெப்போஸ்லயோ ஜெட்லயோ வச்சுக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். அண்ட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் அஜூர் ரெப்போஸ் பத்தி ஃபுல்லா டீட்டெயில், ஏன்னா we are getting into அஜூர் ரெப்போஸ் பத்தி ஃபுல்லா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் பார்க்க போறோம். தென் சிஐ பைப்லைன்ஸ் அண்ட் தென் சிடி பைப்லைன்ஸ் எப்படி அமல் வச்சு பண்ண போறோம் சிஐசிடின்ட்டு. அந்த டெஸ்டிங் வந்து சோனார் கிளவுட் அதை வச்சு எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கான்செப்ட் பார்த்துட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து we will implement that. அண்ட் தென் கோட்ல வந்து எப்படி வல்னரபிலிட்டிஸ், லீக்ஸ், அந்த மாதிரி டிடிஓ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கும், செக்யூரிட்டி அட்டாக்ஸ் எல்லாம் செக் பண்றதுக்கான அந்த இது ஒன்று பார்த்துட்டு அண்ட் தென் டெப்ளாய்மெண்ட் திங் சிடி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். சிடியில் வந்து ஃபுல்லாக டிப்ளை பண்ணிட்டு எப்படி யூஐ டெஸ்டிங் பண்றது செலினியம் வச்சு அண்ட் தென் அஜூர் கீவால்ட் எப்படி யூஸ் பண்ண போறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ப்ராஜெக்ட் ஒரு சீக்வல் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம், ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம். அண்ட் தென் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து எப்படி கோடு மூலியமாவே டெப்ளாய் பண்ண போறோம், நோ நீட் டு கிரியேட் எனி ரெக்வஸ்ட் ஆர் சம்திங். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் அ கோட் எப்படி நடக்க போகுது ஏஆர்எம்ல, டெராஃபார்ம்ல அண்ட் தென் அன்சிபிள்ல பார்க்க போறோம். அண்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்னா என்ன, எப்படி செட் பண்றது. அண்ட் தென் கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் ஜென்கின்ஸ் எப்படி பண்றது, கண்டெய்னரைசேஷன் டாக்கர்ல வச்சு எப்படி பண்றது, அண்ட் தென் குபர்னெட்டிக்ஸ், இது எல்லாமே தான் நம்ம கவர் பண்ண போறோம். சரிங்களா? இதை இன்னும் டீடைலா மேபி ஐ வில் ஷேர் திஸ் இன் பிடிஎஃப். ஒன்னொன்னு என்ன பார்க்க போறோம்னு இருக்குதுல்ல. ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் சிலபஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு கவர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 weeks அப்படின்னா we are planning 3 hours. இப்போ இட்ஸ் 12 weeks அப்படின்னா planning 2 hours. தட்ஸ் த பிளான். லெட்ஸ் see லைக் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிக்கலாம். 3 hours பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா 8 weeksல முடிச்சிடலாம். இதை இல்ல 2 hours தான் சாட்டர்டே சண்டே, எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே 2 hours per day அப்படின்னு 4 hours per வீக்கெண்ட் பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா we need like 3 months. So I'm stopping here. Any questions? மானிட்டரிங் என்ன டூல் யூஸ் பண்ணுவீங்க மேம்? ப்ரோமித்தியஸ், கிராஃபானா மாதிரி எதனா யூஸ் பண்ணுமா? மானிட்டரிங் இங்க நான் வந்து ஃபுல்லா டெலிமெட்ரி அண்ட் ஆப் இன்சைட்ஸ் வச்சுட்டுங்க. அஜூரோடது அஜூர் கவர்னன்ஸ், அஜூர் மானிட்டரிங் திங். If you want something else இல்ல, நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்ல let me know like if you are planning something else அப்படின்னா நம்ம அதுவும் டச் பண்ணிடலாம். இது நான் I'm coming up with Azure Devops ஓடது. So that not necessarily like உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வேணும்னா we can cover, but earlier எனக்கு சொன்னீங்கன்னா we can cover that. but Azure monitoring எடுக்கும் போது if you want to know something for Java based இருக்கு, Python based இருக்குன்னா we will cover that as well. மேம் இது நாகியோஸ் மாதிரி ஈஸியா இருக்குமா மேம் மானிட்டரிங் டூல்? மைக்ரோசாஃப்ட் அசூரோட மானிட்டரிங் டூல் நாகியோஸ் மாதிரி ஈஸியா இருக்குமா? இது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குங்க, வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. கிளிக்ஸ் தான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல, வெரி 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 யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. சரிங்களா? இந்த செட் பண்றது, கிரியேட் பண்றது எல்லாமே அதுதான். தட்ஸ் வே லைக் மைக்ரோசாஃப்ட் பிளேஸ் மேஜர் ரோல். ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு லேர்னிங் இஃப் யூ நோ த கான்செப்ட், எதுவும் நீங்க இந்த கோடு கிட்டெல்லாம் கூட எதுவும் பண்ண முடியல, எல்லாமே வந்து அங்கேயே யூஐலயே இருக்கும். drag and drop or click and just write a couple of very high level English like code and then you can move on. அந்த ஸ்கிரிப்டிங் வந்து ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் இல்ல கிளவுட் ஷெல் படிக்கிற மாதிரி இருக்குமா, இல்ல ஏதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மாதிரி படிக்கிற மாதிரி இருக்குமா, இல்ல பைத்தான் ஸ்கிரிப்டிங் ஏதாவது படிக்கிற மாதிரி இருக்குமா? ஓகேங்க, ஆக்சுவலி நான் இதுக்கு வந்து ஒன்னு சொல்லணும். ஐ ஹேட் ஆக்சுவலி திஸ், ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி டெவலப்பர் மாதிரி படிக்க வேண்டியது இருக்காதுங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே. ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்-ஐடி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க. தே வேர் இன்டு லைக் இந்த ஃபார்மா அந்த மாதிரி பேஸ்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க. So he wanted to switch a company into Azure infra sideல. Just think, IT பத்தியே தெரியாது. He never been into a script. He was easily able to do all the Terraform, all the codings. ஓகேவா? அப்படின்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி லைக் இங்கிலீஷ் லைக் லாங்குவேஜ் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்ட். நான் வந்து டெவலப்பர்னா சொல்லுங்களேன், டெவலப்மெண்ட் பண்றதுக்கு தான் ரொம்ப வந்து தே ஹேவ் டு நோ, நிறைய தெரியணும். நமக்கு டெவாப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிட்டில் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா போதும். உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ தெரியும் இல்லையா? இது பண்ணணும்னு தெரிஞ்சதுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா கூகுள்ல நீங்க போட்டு எடுத்து அப்படியே கம்பேஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நீங்க வந்து எழுத வேண்டிய அவசியம் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்காது. பட் யூ ஷுட் நோ தட் என்னது ரூட் எப்படி பண்ணணும், இதுக்கு அடுத்து இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதுங்க. இந்த இதுனா இப்ப வந்து ஏசி காப்பியா நான் ஜஸ்ட் அஷ்யூர் கமெண்ட் சொல்றேனே, இது வந்து இங்க இருந்து காப்பி பண்ணும் அப்படின்னு அந்த இது நமக்கு தெரிஞ்சதுனாவே போதும். யூ வில் கெட் இட் எங்கே த்ரூ த கூகுள்.
ரொம்பலாம் கஷ்டம் கிடையாது. கப்புள் ஆஃப் டைம்ஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கே வந்துட போகுது. எனக்கு என்னன்னா, டோன்ட் ரெசிஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் தட் நம்ம வந்து கோடிங் பெருசா படிக்கணும் டெவாப்ஸ்க்கு. அது நான் 100% அங்ரி. நீங்க டெவலப்பரா வரீங்க, ஓப்பன் ஸ்டாக் டெவலப்பரா வரீங்க அப்படின்னா நோ, கோடிங் கஷ்டம்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க. அல்காரிதம் லைக் லாங்குவேஜஸ் தான் ஸ்கிரிப்ட். I have seen couple of people like who had no coding background etc. DevOps coding background தேவையே இல்ல. If it is there, it is advantage. அவ்வளவுதான். So you can claim the ladder fast. அது advantage. வந்து நீங்க கத்துக்கிட்டோம் வேகமா ஏறி போலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. And then comparing other track வந்து cloud and DevOps is like a very good high package trackங்க. So I would prefer like whomever interested please pursue with cloud and DevOps இந்த trackல வாங்க. ஃபியூச்சர் இதுதானே இருக்க போகுது. இதுவும் AI ML டேட்டா இதுதான் இட்ஸ் கோயிங் டு பி a future. So hesitate மட்டும் பண்ணாதீங்க. Like when you end, it's not only I'm not recommending for only my course or etc. right? நீங்க ஒரு கோர்ஸ் படிச்சு பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா it's not going to be a big deal. ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் ரொம்ப ஈஸிங்க. கிரியேட் கண்டெய்னர் இல்ல கிரியேட் டாக்கர் இந்த மாதிரி சின்னதா எல்லா கமெண்ட்ஸ் அப்படியே போட போறீங்க, அவ்வளவுதான். மேம் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங்கும் பேஷ் ஸ்கிரிப்டிங்கும் என்ன வித்தியாசம்? அப்புறம் பைத்தான் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? மூணுல என்ன அட்வான்டேஜ்? எது வந்து பிகினர்ஸ்க்கு கரெக்டா இருக்கும்? நம்ம கவர் பண்றது, நான் பைத்தான் யூஸ் பண்ணது இல்லை. நான் பைத்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கேன், பைஸ்பார்க் இந்த வந்து டேட்டா ஃபேக்டரிஸ் இந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கேன், அஜூர் டேட்டா பிரிக்ஸ்ல. ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட், அது நான் யூஸ் பண்ணதில்லை. பட் பேஷ் அண்ட் அஜூர் சிஎல்ஐ டூ ஆப்ஷன்ஸ் தாங்க. லைக் பேஷ் ஐ வுட் சே லைக் ரொம்ப both are for the same purpose, easy. Bash வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் கமெண்ட் பாக்குறதுக்கு, கம்பேரிங் அஜூர் கிளவுட் ஸ்கிரிப்ட்ஸை விட, ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்ஸை விட. பட் போத் சப்போர்ட் இருக்கு. நான் காமிக்கும் போது கிளவுட் பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டுமே காமிக்கிறேன் நான் பண்ணும்போது. போத் we are going to do. So whatever உங்களுக்கு எது ஃப்ரெண்ட்லியா படுதோ நீங்க அதை எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். எது மேம் டிமாண்டிங் அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாதா? என்னங்க அட்வான்டேஜ்னா எது டிமாண்டிங்? ஏன்னா இது ஈஸி அப்படினா எல்லாரும் பண்ணிடலாம். வர்க் ரிசல்ட் தாங்க டிமாண்டிங். எதுல பண்றீங்களா மேட்டரே கிடையாது. எதுல பண்ண போறீங்க, என்ன ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ண போறீங்களா மேட்டரே கிடையாது. ஏன்னா சேம் பர்பஸ்க்கு தான் ரெண்டு பேருமே கொடுத்துருக்காங்க. கிளவுட் ஷெல் வந்து எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் ரொம்ப ஷெல் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா, ஸோ ஐல் பி நேட்டிவ் வித் ஷெல். பேஷ் வந்து புதுசா வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஷெல் பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் வரீங்கன்னா பேஷ் ஈஸியா எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். மேம் இப்போ எப்படி சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணாதான் ஜாபா, இல்ல டெக்னிக்கலி சவுண்டா இருந்துகிட்டு நம்ம எப்படி வந்து அதை கிராப் பண்றது? இட்ஸ் a good question. Actually I prefer டெக்னிக்கலி சவுண்டா இருந்து ரியல் டைம்ல ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டாக் அபவுட் இட், ரெஸ்யூம்ல ஆட் பண்ணிட்டு போகலாம். சர்டிஃபிகேட் வந்து லிட்டரலி ஆடட் அட்வான்டேஜ். ஸோ ஏன் அப்படின்னா தட்ஸ் கிவிங் யூ தட் இது இல்லையா, கிரெடிட் இல்லையா, உங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியுங்கிறதுக்கு. இன்னொரு கம்பெனி சர்டிஃபை பண்றான்ல, Azure Devops ஏசி 400 மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபை பண்றான்ல, ஸோ தட் வில் பி லைக் என்ன சொல்றது, ஃபெதர் ஆன் யுவர் கேப் மாதிரி தான். பட் இஃப் யூ ஹாவ் வந்து ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இஃப் யூ கேன் ஸ்பீக் வெல் அப்படின்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட். இது நான் வந்து வெறும் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன், சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் போது உங்க ரெஸ்யூம் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகணும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் ப்ரிஃபர்டுன்னு போடுவான். அவன் வந்து அதுதான் மெயின் கிரிட்டரியா வச்சே ரெஸ்யூமை ஃபில்டர் பண்ணுவானுங்க ஒரு சில கம்பெனிஸ். ஸோ அந்த கேசஸ் தாங்க தேவை. அவனுக்கு அப்படி போட்டிருக்கானா கண்டிப்பா அவன் சர்டிஃபிகேட் எதிர்பார்ப்பான். ஸோ ஒய் நாட் பண்ணிடலாம்ல, ஒரு கோர்ஸை முடிச்சுட்டு நீங்க சர்டிஃபிகேட்டே பண்ணிடலாம். ஸோ இண்டஸ்ட்ரி நோஸ் தட் யூ நோ Azure Devops. புரியுது மேம். டெக்னிக்கலி சவுண்டா இருந்தா ஜாப் அஷ்யூர்ட். பட் ஆனா இது பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சில கம்பெனி எடுக்க மாட்டாங்கங்க. நீங்க ஒரு ரெஸ்யூமை பார்த்துட்டு இல்லையா, ஒரு சிலர் வந்து ஏன்னா உங்களுடைய ரெஸ்யூம்ல வந்து உங்க நாலேஜ் தெரிய போறது இல்லை. until unless face to face இன்டர்வியூ வரைக்கும் உங்களுக்கு நாலேஜ் தெரிய போறது இல்லை. ரெஸ்யூம் only talks about you, right? அப்போ வேல்யூ. ஓகே மேம். Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Thanks for the wonderful session. It was like eye opener, ma'am. Actually, I am a .NET developer with 4+ years of experience. Okay, ma'am. Currently working in a corporate. Like அவங்க வந்து Azure fundamentals இப்போ ப்ராஜெக்ட் வந்து கிளவுட் மைக்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா Azure fundamentals மேண்டேட்டரியா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ரீசெண்டா கம்ப்ளீட் பண்ணேன் ஒரு 2 weeks பேக். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளோட லேர்னிங் பார்த்து DevOps இன்ஜினியர் போனோம்னா அந்த AZ 400 பண்ணணும் இல்லையா மேம்?
இப்ப அதுக்கு போனோம்னா நம்ம அஷூர் டெவலப்பர் ஏசி 203 முடிச்சிட்டு தான் போற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? இல்லைங்க, போத் ஆர் parallel track actually. அது வந்து நீங்க அஷூர் டெவலப்பர் அண்ட் தென் அஷூர் டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்ட் அந்த மாதிரி போறீங்கன்னா யூ டேக் தட் 203 அண்ட் தென் 303 304 மாத்திட்டே இருக்காங்க நம்பர் 303 or 304. அது நீங்க அது பண்ணினீங்கன்னா you will be you are like dev and tech lead அந்த மாதிரி போயிருப்பீங்க and architect. இப்போ என்னோடது வந்து பாத்தீங்கன்னா I started like that, development, tech lead, senior architect அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ I'm just எதுவுமே டெக்னிக்கலா இல்லாம like I'm seeing the cloud technology எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கேன், DevOps அந்த மாதிரி. So you can அந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா நீங்க டெவலப்பர் இதுல த்ரெட்ல வந்துட்டு you will be coming over there and DevOps வந்து உங்களுக்கு ஒரு parallel அடிஷனலா இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா இப்போ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் முடிச்சதுனால they are sending me the path for doing DevOps agile. நீங்க .NET டெவலப்பர் and then Azure fundamentals முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து if you wanted to switch yourself into DevOps track அப்படின்னா you can start now itself. இல்ல நான் வந்து ஆர்கிடெக்ட் சைட்ல போறேன், சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் அந்த மாதிரி போறேன், உங்க பேஷன் அதுல இருந்துச்சுன்னா you can go ahead with 203 and then 301 Azure cloud architect வந்துருங்க. ஓகே, DevOps is added advantage. ஏன்னா DevOps வந்து இட்ஸ் லைக் பார்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி மாதிரி ஆயிடுச்சு. எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் இப்போ DevOpsல பண்றதுனால you should have a knowledge of DevOps as well. ஏன்னா இப்போ அவங்களே லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க மேம். அது ஒரு லைக் 10 hours 15 hours அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அஜைல் தனியா ஒரு பாத், சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்க்கு தனியா ஒரு பாத் கொடுத்துருக்காங்க, பிளஸ் DevOpsக்கு தனியா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால சரி அவங்க நான் நினைச்சேன் they are slowly trying to get me into that DevOps track. ஸோ அதனால சரி இது உங்க செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணதுனால எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா பிளான் பண்ணுங்க. கம்ப்ளீட்டா நீங்க வந்து ரெண்டுமே டெவ் அண்ட் இந்த ரிலீஸ் பைப்லைன்ஸ் இதுவும் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து 2 things தான். ஒன்னு வந்து மானிட்டரி பெனிஃபிட், இஃப் யூ வாண்ட் டு earn more, see what is trendy in market and switch accordingly அப்படிங்கிற மாதிரி தான். DevOps வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் நீங்க ஆல்ரெடி .NET பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால I prefer DevOps as well. அதுவும் பாருங்க டெக்னாலஜி நீங்க .NET பண்றதுனால இப்ப .NET கோர், மைக்ரோ சர்வீசஸ், குபர்னெட்டிக்ஸ், டாக்கர் அது கண்டிப்பா வந்துரு போகுது. ஜாப்லயே வந்துரு போகுது. அவங்க லைக் அந்த பாத்துல கொடுத்திருக்காங்க .NET கோரும் படிக்கணும். ஆமா, .NET கோர் தான். .NET is going, framework is going இல்லைங்களா? இப்போ எல்லாமே வந்து .NET framework தான், framework 6 தான். .NET கோர் சொன்னானுங்க, .NET கோரையும் போயிடுச்சு, இப்போ framework .NET 6 வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஜாப்லயே வந்துட்டு போறீங்க. வித் தட் இந்த DevOpsம் இருந்ததுன்னா யா ஒரு 2-3 years நல்ல கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு சூப்பரா ஜம்ப் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இப்போ மேம் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது DevOpsே நம்ம போலாம் இல்லையா? எது நீங்க வந்து வாட் வில் பி யுவர் உங்களுடைய பேஷன்ங்க? லைக் நான் வந்து டெவலப்மெண்ட் சைட்ல இருந்துட்டு கிளவுட் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் பண்றது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு எங்க பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்க. DevOps வந்து என்ன தெரியுமா, ஐ ப்ரிஃபர் வந்து இல்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காம ஒர்க்ல கொஞ்சம் ஜாலியா நான் பண்ணணும். பீப்புள் நல்லா சாஃப்ட் ஸ்கில் நல்லா பேசிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ப்ரிஃபர் திஸ். இல்ல எனக்கு வந்து டே இன் அண்ட் அவுட் நான் கோட் அடிக்கணும், எனக்கு அந்த கோட் விண்டோ பார்க்காட்டி எனக்கு டே ஒர்க் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலே இருக்காதுன்னீங்கன்னா ஐ ப்ரிஃபர் அந்த பக்கம். இது வந்து எல்லாமே காம்பினேஷன், டாக்கிங் டு த டீம், ஸ்க்ரம், ஆட்டோமேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் என்ன சொல்லுவாங்க, கிச்சன்ல எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி, எல்லா இடத்துலயும் கை வைக்கிற மாதிரி. இது இல்ல மேம், ஆக்சுவலி அந்த அளவுக்கு பேஷன் கிடையாது கோடிங்ல. ஐ வாண்ட் டு கோ இன்டு லைக் நீங்க சொன்ன மாதிரி DevOps மாதிரி not too much of coding. Easy going, light weight work actually. Yes ma'am. Okay, thank you so much ma'am. ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா என்ன மாதிரி மேம் இருக்கும், என்ன மாதிரி பண்ணும்? இப்போ எப்படி கோடிங்ல எல்லாம் வந்து நம்மளா பண்றோம்ல கேம்ஸ், இல்லங்க கோடிங் DevOpsல வந்து எந்த மாதிரி இல்ல கேக்குறேன், சிமிலரா அதுக்கு ஈக்குவலா நம்ம DevOps அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவோம்? IAM யூசர் பில்ட் பண்றது, எப்படி வந்து ரெஸ்யூம்ல காட்டுறது, எப்படி வந்து டிஜிட்டலா வந்து நம்ம அத ஒர்க்க காட்டுறது? நீங்க ஒர்க்க காட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் என்ன சொல்வேன்னா, கரண்டா மேனுவலா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணு போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சிம்பிளா நம்மளே கூட வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸிஸ்டிங்கா வந்து கம்ப்ளீட்டா மேனுவலா நடந்துட்டு இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு, சரிங்களா,
டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதை எப்படி வந்து இந்த சிஐசிடி பைப்லைன் நீங்க செட் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணுவீங்கிற மாதிரி கம்ப்ளீட்டா வந்து, ஏன்னா எல்லா ரிசோர்ஸுமே அவைலபிள். கிளவுட் நீங்க வந்து ட்ரையல் எடுத்துக்கலாம். ஒரு .NET ப்ராஜெக்டை டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க GitHubல இருந்து, அண்ட் தென் செட் அ பைப்லைன் அங்க. ஆனா அந்த செக்இன் செக் அவுட் பண்ணிட்டு லெட்ஸ் சி ஹவ் நம்ம இதுல பார்ப்போம் எப்படி செக்இன் பண்றது செக் அவுட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு டெவலப்பர் அவன் பண்ணதுல இருந்து உங்க வேலை ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? சோ அந்த டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாங்கிறதே நீங்க பாத்துருவீங்க. இவன் நீங்க பண்றீங்களோ இல்லையோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம கவர் பண்ணிடுவோம். சோ அந்த டைம்ல அது நடந்ததுன்னா எப்படி அந்த பைப்லைன் போதும் டெப்ளாய் ஆகுதுன்னு நீங்க பண்ணிடுவோம். 2-3 ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் டெல் தம் தட் ஐ இம்ப்ளிமெண்டட் அண்ட் ஐ பீன் இன் தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டீம். பேசுறதுல தாங்க இருக்கு ஆக்சுவலி. எப்படி உங்களை நீங்க மார்க்கெட் பண்றீங்கன்னு தான் இருக்கு. நீங்க பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்த உடனே நீங்க பண்ண மாதிரியே பேசலாம். ஓ புரியுது மேம். சோ நாலேஜ் ஷோயிங் தான் இன்டர்வியூல நாலேஜ் ஷோயிங் தான். பேரலி நீங்க ஆனா நாலேஜ் ஷோயிங்க்கு வந்து நீங்க நாலேஜ் இல்லைன்னு ஷோ பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து 1 or 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா பண்ணிடணுங்கிற நான் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா கம்பெனில பண்ண மாதிரி யூ ஹேவ் டு பிரிங் தட் வேல்யூ ஆட். ஓ ஃப்ரெஷரா இருக்கிறது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட மாதிரி காட்டு. நீங்க வந்து ஃப்ரெஷரா? நான் ஐடி பேக்ரவுண்ட். நான் ஐடி பேக்ரவுண்ட். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்படின்னா நம்ம நிறைய எக்ஸாம் பண்ணினீங்கன்னா சரியா போயிடுங்க. 2 to 3 தான். 2ங்கிறது வந்து அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நீங்க ஒரு 5 ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி நம்ம டவுன்லோட் பண்றது? எப்படி சொல்றீங்க? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஓபன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குங்க. நிறைய இருக்கா? கூகுள்லயே போடுங்களேன். .NET ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க. முதல்ல என்ன பண்ண போறோம்னு செட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன நான் சிஐசில என்ன பண்ண போறேன்? வெறும் டெப்ளாய்மெண்ட் மட்டுமா இல்ல டெஸ்டிங்குமா? என்ன பண்ண போறோம்? அந்த பேக்ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேணும். ப்ராசஸ் பேக்ரவுண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டவுன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹலோ வேர்ல்டுனே போடுங்க. ஹலோ வேர்ல்டு ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணுமே இல்ல, ஜஸ்ட் ஹலோ வேர்ல்டுன்னு ஒரு வெப்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும், அவ்வளவுதான். நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஜெக்ட் வாட் எவர் இட் இஸ், டெவாப்ஸ் இன்ஜினியருக்கு என்னெல்லாம் அவசியமே கிடையாது. he wants a project and he needs to deploy, that's all. அதை எடுத்துக்கோங்க, செட் பண்ணுங்க. இதுல நம்ம கவர் பண்ணுவோம், கோர்சஸ்ல கவர் பண்ணுவோம். ஓகே மேம், தேங்க் யூ. ஓகேங்க, you don't have anything else, you can close the session. Like any other questions உங்களுக்கு? So for details, when we are starting this batch, அது வந்து known that I don't know, with WhatsAppல something இல்லையா, chat or something channel சொல்லுவாங்க அவங்க. It's going to be 8 weeks if it is for 6 hours அப்படின்னா, இல்ல 12 weeks if it is we are planning Saturday Sunday 2 hours அப்படின்னா, so that we can decide later. ஓகேங்களா? Any other questions?